हरे जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे आरोग्यिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्तिः प्रजायते तन्नमामि यतिश्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगतां गुरुम्। भागीशाद्यास्य मनसः सर्वार्थानां उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददाना हस्तैनेकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुजङ्गस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकागृहजातं वाल्मीकिरतिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। आञ्जनेयमतिपाटलाटनं काञ्चनाब्जकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजम् वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरकरकः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकिर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तशोकद्रुमम् संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरुद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रपञ्चनस्ते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम् भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो रिताम्येतत्पदं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती संकोचं सरसिजरुचं दिक्परिसरे सृजन्ती लोकित्यं नखकिरणचन्द्रार्धकचिता। कवीन्द्राणां हृत्कैरविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराड्भोगपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम्
पद्मादात्री कराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं वजेहं जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। சுந்தரகாண்டத்தினுடைய ஆரம்பத்துல ஆஞ்சநேய சுவாமி தன்னை ஒரு உத்தம சாதகனாகவே காட்டிண்டு வரார். ஒரு சாதகனுக்கு என்னென்ன வருமோ சுவாபாவிகமா அதெல்லாம் அவருக்கும் வருது. சாதகன் பக்தன் எல்லாம் ஒரே வார்த்தைகள் தான். ஆனா பக்தன்னு சொல்றத எந்த ரீதியில இருக்கக்கூடிய பக்தனை சாதகன்னு சொல்றதுன்னா முழுஷா ஜிக்யாசுவா இருக்கப்பட்ட ஒரு பக்தனை தான் சாதகன்னு சொல்றது. அந்த பக்தனுக்கு லோக விஷயத்துல கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் இல்லாம பகவானை அடையவும் அந்த பூர்ணமா அடைஞ்சாச்சுன்னு சொல்றதுக்கும் இல்லாமக்கு நடு நிலை இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தன், அவனுக்கு பகவான் தான் வேணும் 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 வேணும்ங்கிற அந்த தீவிரதை அந்த மாதிரியான பக்தனை சாதகன்னு சொல்றது. ஜிக்யாசு பக்தன்னு பேரு அவனுக்கு. அப்ப இங்க இருக்கப்பட்ட சீதைங்கிற அந்த பராசக்திய தேடிண்டு வந்துட்டு இருக்காரு ஹனுமான். நடுவுல ஃபீல் பண்ணிடுங்கள. சீதைங்கிற அந்த ஒரு பராசக்தியை தேடிண்டு வந்துட்டு இருக்கார். தேடுறத ரொம்ப பெரிய பக்தனா இருக்கார். அப்படி பக்தி பூர்த்தியில் இருக்குங்கிறதுனாலே அவருக்கு நிறைய பரீட்சணங்கள் அவரை நேரிடுறது. பரீட்சணம் வர்றதுன்னா கஷ்டப்பட வேண்டிய தேவையில்லை. பரீட்சணங்கள் யாருக்கு பரீட்சை வைப்பான்னா படிச்ச குழந்தைக்கு தான் பரீட்சை வைப்பான். படிக்காத குழந்தைக்கு பரீட்சையே கிடையாது. படிச்ச குழந்தைக்கு தான் பரீட்சை. அது மாதிரி ஆரம்பத்துல ஹனுமான் தட்சிண திசைக்கு நோக்கி கிளம்பினதுலேருந்தே, ராமன் கிட்டேந்து தட்சிண திசைக்கு நோக்கி கிளம்பினதுலேருந்தே அங்கங்க பரீட்சைகள். அந்த சுயம் பிரபையினுடைய அந்த மயமான குகைக்குள்ள போனதும், திருப்பி கடல் அப்படிங்கிற பெரிய பரீட்சை நிற்கிறதும், யாரு கடலை தாண்டுவாங்கிற குழப்பத்துல நிற்கிற சமயத்துல ஹனுமான் தாண்டுவர்ந்து ஜாம்பவான் சொல்ல தன்னால தாண்ட முடியுமாங்கிற ஒரு நினைப்பு கூட அவருக்கு வர்றது. அவருக்கே தன்னால் இது பண்ண முடியுமா, am I capable of doing this அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு. அது கான்பிடன்ஸ் இல்லாதது இல்லை. சாதாரணமா இப்படி இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு விஷயம் தான். ஒண்ணுல வினயத்தினால, இல்லாட்டனா கான்பிடன்ஸ் இல்லைங்கிறதுனால. ஹனுமானுக்கு இங்க வந்ததுக்கு பூர்ணமான காரணமே அந்த வினயம் தான். அவர் அங்க ஒன்றும் மறக்கலை. அவர் தன்னை மறக்கிறது, அதாவது தன்னை பத்தி தான் படிச்சதை மறந்தது, அது இது இதெல்லாம் சொன்னா வாஸ்தவத்துல இதுதான் எந்த ஒரு மோக்ஷுக்கும் லட்சியம். பகவானை அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்திதியில் இருக்கக்கூடியவனுக்கு முதல் படி என்னதுன்னு கேட்டா படிச்சது எல்லாத்தையும் மறக்கிறது தான் முதல் படி. டி லேர்னிங் சொல்லுவா. அதுக்கு விவேகானந்தர் பரமஹம்சர் கிட்ட கேட்டார், நான் என்னெல்லாமோ படிச்சுட்டேன், என்னதெல்லாமோ படிச்சு வச்சுட்டேன், இந்த படிச்சது எல்லாத்தையும் மறக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு மந்திரம் இருக்கா கேட்டார். ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காவது மந்திரம், மேதா தட்சிணாமூர்த்தி மந்திரம் எல்லாம் சொல்லுவா. மேதா தட்சிணாமூர்த்தி மந்திரம், மேதா மேம் பிரயச்ச அதெல்லாம் சொல்லி ஒரு மந்திரம் இருக்கு மேதா தட்சிணாமூர்த்திக்கு. அதுவுமே பாருங்க 24 லட்சணமா இருக்கு. மேதா தட்சிணாமூர்த்தி மந்திரமும் 24 லட்சணம், காயத்ரி மந்திரமும் 24 லட்சணம். ரெண்டுமே புத்தி பிரச்சோதனத்தை தான் சொல்றது. இந்த இடத்துல புத்தி விகசனைன்னு சொன்னா மெட்டீரியல் விஷயத்தை கிரகிச்சுக்கிறதுக்கு உண்டான புத்தியை சொல்றது இல்லை. இந்த இடத்துல மேதான்னு சொன்னாலே மேதைங்கிறதே ஒரு தேவதை.
மேதான்னு சொன்னா ஒரு தேவதை அது. மேதா தேவியும் ஜுஷமான் ஆகாது அப்படின்னு வேதம் மேதா தேவிக்கு சூக்தத்தை சொல்றது. மேதா சூக்தம்னே ஒண்ணு இருக்கு. அப்ப மேதைங்கிறது ஒரு தேவதைங்கிறதையே நாட் மெட்டீரியல். எங்கேயாவது தேவதைகள் வந்தாச்சுன்னா அது லோகாதீதம் அப்படின்னு பார்த்துங்க. மெட்டீரியலா இருக்காது. லௌகிக விஷயத்துக்காக தேவதைகளை பயன்படுத்துறது இல்லை. சாஸ்திரியமா அசாஸ்திரியமாக நிறைய பண்றோம். அசாஸ்திரியமாக லௌகிக விஷயத்துக்குன்னு தேவதைகளை நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம். அதுக்குத்தான் அசாஸ்திரியம்னு பேரு. அசாஸ்திரியம் அதுக்குத்தான் இன்னும் சொல்ல போனா ஆர்த்தி அர்த்தார்த்தின்னு எல்லாம் பேரு. சாதாரண அல்ப விஷயத்துக்கு தேவதைகளை பயன்படுத்துறோம் பாருங்க. ஆனா தேவதைகள் அப்படின்னு சொல்றதே திவம்னு சொன்னாலேயே திவு சொன்னாலேயே பிரகாசம் இருக்கிறத பிரகாசமயமானவாளை எதுக்கு பிரயோஜனப்படுத்துறோம் படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டா இந்த லோக தளத்திலிருந்து மேல போறதுக்கு தான் தேவதைகளை பிரயோஜனப்படுத்துறது. இல்லாம ஆத்துல கல்யாணம் பண்ணி தரத்துக்கோ இது குழந்தை பிறக்கிறதுக்கோ இந்த மாதிரி தேவதைகளை யூஸ் பண்றோமே. இது என்ன ஆகுதுன்னா அதான் தப்பு சொல்லலையே, அதை அப்படி எடுத்துக்காதீங்க. வேற எங்க போய் நிக்கிறது, தெய்வத்திட்ட தான் போய் நிக்கணும், சரிதான். ஆனா அது தப்பு சொல்லலை. பட் அது என்ன ஆயிடும்னா அந்த ஒரு தேங்காவை சுரண்டி சாப்பிட ஆரம்பிச்ச எலி அடுத்த தேங்காய்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தேங்காவை பூரா சுரண்டிட்டு தான் அடுத்த தேங்காய்க்கு போகும். அதே மாதிரி லௌகிகத்துக்கு இந்த தெய்வத்தை யூஸ் பண்ண அவன் அந்த லௌகிகத்துக்குள்ளேயே பூரா ஆகி போயிடுவான். அதுக்கப்புறம் வெளில வரமாட்டான். இந்த ஒரு டேஞ்சரஸ் ஒரு ஃபேக்டர் அங்க இருக்கு. அதனாலதான் தெய்வங்கள்னு சொல்லியாச்சானா எங்கெங்க தெய்வங்கள் வருதோ அது எல்லாமே அவளை நம்ம புராணங்கள் எல்லாம் சொல்றது கூட அவ பூமியில காலு படமாட்டா அப்படின்பா. தெய்வங்களுடைய கால பூமியில படாதுன்னு சொல்லுவா. தெய்வங்கள் ஒரு பீயிங்ஸ் ஆக்குமானா? பீயிங்ஸ்னா என்ன? ஒரு வஸ்து, ஏதோ ஒரு பீயிங் வஸ்து ஆக்குமானா பூமியினுடைய கிராவிட்டியினுடைய அந்த லா படி கண்டிப்பா கால் பட்டு தான் ஆகணும். இல்லாட்ட வழி கிடையாது. காலு படாம இருக்கிறதுக்கு வழி கிடையாது. காலு படாது இல்லாட்ட எங்கேயோ தொங்கிட்டு கிடக்கான்னு அர்த்தம் இல்லையா? எங்கேயோ ஒண்ணுல பூமியில காலு படாம நிக்கணுமானா புள்ளப்படுத்துட்டு இருக்கணும், எங்கேயாவது தொங்கிட்டு இருக்கணும், ஹேங் பண்ணிட்டு இருக்கணும். இல்லாட்டனா அவ ஒரு ஈவன் ஒரு ஃபெதர் சொல்றோம் இல்லையா, வெயிட்லெஸ், த மோஸ்ட் வெயிட்லெஸ் திங், ஒரு தூவல், அது தோகை கூட பூமியில படுறதே. அப்ப இவ்வளவு பாரமா பயங்கரமா இருக்கப்பட்ட தேவா பூமியில படமாட்டாத என்ன அர்த்தம்? அது இட் சிக்னிஃபைஸ் தேவாளுடைய கால் பூமியில படாதுன்னு சொன்னா அவ பூமியை விட்டு நிற்கிறா அப்படின்னா பூமிங்கிறது மெட்டீரியல் வஸ்துக்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ரீதியில பாருங்க. அப்ப நமக்கு புரிய வந்து லௌகிக வஸ்துக்களுக்கு பூமி அப்படின்னு கலெக்டிவா பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. தேவாளுடைய ஸ்திதி லௌகிக மெட்டீரியல் வஸ்துக்களுக்கு மேல நிற்குங்கிறதுனால அதுல படாதுங்கிறதுனாலே மெட்டீரியல் விஷயத்துல அவளுக்கு புத்தி போகாதுங்கிறதுனாலே அவ பூமியில காலு படாதுன்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ அங்கிருந்து ஹனுமானுக்கு அங்க கான்பிடன்ஸ் இல்லாமல் அவர் யோசிக்கலை. அவர் என்ன பண்ண அவருக்கு அப்புறம் ஏன் ஜாம்பவான் இதெல்லாம் சொல்றாருன்னா அவருக்கு என்ன ஆச்சு? அவர் இவ்வளவு தெரிஞ்சவர் ஆச்சு, அவருக்கு ஏன் தெரியலைன்னா அவர் தன்னை மறந்த ஸ்திதியில் இருக்கார். தான் அழிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஸ்திதியில ஹனுமான் இருக்கார். இதுக்குதான் அத்வைதம்னு பேரு, இதுக்குதான் ஞானம்னு பேரு. ஞானம்னு சொன்னா என்ன? அங்க ஹனுமானுக்கு ஜாம்பவான் கொடுக்கப்பட்டது என்னது கேட்டா ஒரு சின்ன ஈகோவை ஹனுமானுக்குள்ள போட்டு விட்டார். ஒரு சாத்விகமான ஒரு ஈகோவை இல்ல ஒரு ராஜசிகமான ஒரு ஈகோவை ஏதோ ஒண்ணு அதை ஹனுமானுக்குள்ள போட்டு விட்டார். இந்த நான்கிறத போட்டு விட்டார். அது வரைக்கும் ஹனுமான் சூரியனை அடைஞ்சவர் அப்படின்னு தானே சொல்றோம். சூரியனை அடைஞ்சவர்னு சொல்றத சூரியன் சொன்னாலே ஆத்மா, சூரியன் சொன்னா ஞானம். ஞானத்தை அடைஞ்சவர் ஹனுமான் அப்படிங்கிறத ஞானம் ஞானின்னு தான் அர்த்தம். அப்போ ஒரு ஞானிக்கு தான்ங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்காது, தன்னை மறந்துடுவன். நான் ஒழிந்து நீ ஆக வேண்டும் ஐயா அப்படின்னு ஒரு பாட்டே உண்டு. அந்த நான் ஒழிந்து அது ஆயிடும், நான் போயிடும், நான் நாசமா போயிடுவேன், போயிடும். இந்த நான்கிறதே நாசமா போயிடும்.
நான் போனதுக்கு அப்புறம் தன்னை பத்தி என்ன தெரிய போறது? இதுதான் அத அவரால் தான் அந்த கடலை தாண்ட முடியுங்கிறத எந்த அளவுக்கு அழகா காட்டுறா பாருங்கோ. ஹனுமான் தன்னை பத்தி மறந்துட்டார் அப்படின்னு. தன்னை பத்தி மறந்தார்னா அப்போ ஹனுமானுக்கு என்ன அல்ஷிமேர் சார்? அல்ஷிமேர் சொல்லுவா இல்லையோ, ரோகம் இல்லையோ, சொன்னத்தையே திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருப்பாளே, எல்லாத்தையும் மறந்துடுவாளே, சாப்பிட்டேனாங்கிறத கூட மறந்துடுவாளே. கிட்டத்தட்ட அதுவும் ஞானியனுடைய ஸ்திதி ஒன்னாதான் இருக்கு. ஆமா, சொல்ல போனா துக்கம் இல்லாத ஸ்திதியில ஒரு அல்ஷிமேர்ஸ் வந்தது வச்சுக்கோங்களேன், அது பலவிதப்படும். ஏதோ ஒரு ரீதி, ஏதோ ஒரு ஃபீலிங்ஸ்ல எப்படி போயிட்டு இருக்கிறத அல்ஷிமேர்ஸுக்கப்பட்ட அந்த ரோகம் பிடிச்சுடுத்துனா, அது சுகமா இருக்கிற சமயத்துல அந்த அல்ஷிமேர்ஸ் பிடிச்சது வச்சுக்கோ, அது ஒரு பெரிய கிஃப்ட். பிடிச்சவனுக்கு கிஃப்ட், அது ரோகம் உள்ளவனுக்கு கிஃப்ட். மத்தவா காரியம் திண்டாட்டத்தான் அது வேற. அது இப்போ ஒரு ஞானியை ஹேண்டில் பண்றதே அப்படித்தான். ஒரு ஞானியெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணிட முடியாது. ஞானிக்கு தண்ணியை ஹேண்டில் பண்றது சில சமயம் கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா தான் இல்லைங்கிற ஸ்திதியில இருக்கிறத அவன் என்ன பண்றான் எது பண்றான்னு அவளுக்கே தெரியாது. திருவண்ணாமலையில சேஷாத்ரி சுவாமிகள் இருந்தாரு. சேஷாத்ரி சுவாமிகள் திருவண்ணாமலை விட்டு எங்கும் போனது கிடையாது. திருவண்ணாமலை விட்டு 30 வருஷம் எங்கும் போனதில்லை, அங்கேயேதான் இருந்திருக்கார். அவர் என்ன பண்ணுறது அவருக்கே தெரியாது. அதிகம் யாரும் அவரை பார்த்துட மாட்டான். அவர் நினைச்சதான் பார்க்க முடியும். அது இருக்கட்டும், இங்க ஓடுவார், அங்க ஓடுவார், இங்க குதிப்பார், அங்க குதிப்பார், வாத்துக்குள்ள போவார். யாராவது ராத்திரி தூங்கிட்டு இருந்தா வெளியில தானே அன்னைக்கெல்லாம் தூங்குவா. இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியே கிடையாது, ஃபேன் எங்க போயிருக்க போறது, வெளியில தானே தூங்குவா. வெளியில தூங்கிட்டு இருக்கிற வேலையில இவர் ஓடி அடிச்சு எழுப்பி, டேய் ஏந்திரடா, எவன் கொண்டு போயிட போறான்டா, ஏந்திரடாம, தூங்காத ஏந்திரி, எவன் கொண்டு போயிட போறான் அப்படின்னு கூப்பிடுவார். ஒரு ஞானி என்ன பண்ணுவான்னு தெரியாது. ஏன்னா அவனுக்கு தன்னிலை இல்லை. அத தன்னிலை அற்றவன் அப்படின்னு சொல்றான் இல்லையா ஞானிய, தன்னிலை அற்றவன். அது இன்னொரு ஆனந்தமா இருக்கும், யோசிச்சு பாருங்க. ஏன்னா நமக்கு இருக்கப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸுக்கு அம்பட்டுக்கும் காரணம் என்னன்னா இந்த நான்கப்பட்ட அந்த ஈகோ தான். இந்த இடத்துல நான் சொல்ற ஈகோவும் நீங்க வெளியில பார்க்கப்பட்ட ஈகோவையும் குழப்பிக்காதீங்க. ஈகோனா ஒரு கர்வங்கிற அர்த்தத்துல கூட எல்லாரும் சொல்றது உண்டு. அந்த கர்வங்கிற அர்த்தத்தில் இல்லை. நான்கிற ஒரு ஒரு ஸ்புரணம் அப்பப்போ வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா நமக்கு. நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்புரணை அப்பப்போ வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. அந்த ஸ்புரணைக்குத்தான் ஈகோன்னு பேர், அதுக்குத்தான் அகங்காரம்னு பேர். இந்த அகங்காரம் தான் ராவணன். இப்ப என்ன நான் சொன்ன இந்த நான் இருக்கேன் அப்பப்போ உள்ளேந்து டப் டப் டப்னு கிளாக்ல செகண்ட் சூஜி ஓடுற மாதிரி டப் 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 அப்பப்போ. சில சமயம் அது வேற எங்கேயாவது போயிடும், சில சமயம் திருப்பி வந்துடும், சில சமயம் வேற எங்கேயாவது போயிடும், சில சமயம் திருப்பி வரும். தூக்கத்தை இருக்கவே இருக்காது. அந்த ஸ்புரணைக்கு தான் டப்பு டப்புன்னு அடிக்கிறோம். அதுக்கு தான் ஈகோ, அகங்காரம் அப்படின்னு பேர். எல்லாமே கர்வங்கிற அர்த்தத்துல சொல்றது இல்லை. கர்வம் இல்லாம இருந்தாலுமே துக்கத்தில் இருக்கிறோம் உண்டு. நான் என்னன்னா ஒன் சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ். அதுதான் ராமாயணம், அதுதான் பாகவதம். எல்லாமே இதெல்லாமே நமக்கு பிரச்சனை இல்லாதவ யாருமே கிடையாது. ஓரோ பிரச்சனையா தீர்க்கவும் முடியாது. ஓரோ பிரச்சனையா தீர்க்க முடியுமோ? ஓரோ பிரச்சனையா தீர்க்க புது பிரச்சனைகள்லாம் உருவாகும். கூடல சிடுக்கு இருக்கிற மாதிரி தான். இந்த ஆவணி ஆட்டத்துக்கு நல்ல ஜோக்கா இருக்கும். பூணுல பத்திரமா சிடுக்குக்காதீங்கோ, பார்த்து எடுங்கோ அப்படின்னு சொல்றதையே எங்கேயோ பார்த்து கரெக்டா எங்கேயோ பார்த்து எடுப்பா, சிடுக்கு பிடிச்சிடும். அதை வச்சு சிடுக்க ஓரோதான் எடுக்க பார்க்கறத இன்னொரு சிடுக்கு வந்துடும், ஒரு சிடுக்கு எடுக்கிறத இன்னொரு சிடுக்கு வந்துடும். அது மாதிரி தான் ப்ராப்ளம்ஸ். அப்ப என்ன பண்றது? இந்த புல்ல அப்படியே தூக்கி போட்டுட்டு வேற புல்ல போட்டுக்கிறது, வேற புல்ல எடுக்கிறது ஈஸி. அது மாதிரி தான் லைஃப் இதே தான். நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் ஓரோரோ ப்ராப்ளமா எல்லாம் தீர்க்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? மொத்தமா இந்த ப்ராப்ளம்ஸுக்கு ஆதி வேற இருக்கப்பட்ட ஏதோ ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து இருக்கு, அதை இல்லாம பண்ணிட்டு
அங்கதான் ஈகோ, அங்கதான் இந்த நான். என்ன அது இல்லாட்டினா இந்த ஒண்ணுமே இல்லை. பத்தில என்ன கஷ்டப்படுத்துறா, எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கு, என்னுடைய மனசு புண்பட்டு எல்லாம் சொல்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த நான்கிறது தான் காரணமா இருக்குங்கிறத, அந்த நான் இல்லைன்னா ஹனுமான் அந்த நான் இல்லாத ஸ்திதியில இருந்தார். நான் அழிஞ்ச நிலையில இருந்தார் ஹனுமான். அது அந்த அவரால் தான் இந்த கடலை தாண்ட முடியும். அந்த நான் அழிஞ்ச நிலையில இருந்ததுனால அவரை பத்தி சொல்றான். அவரை பத்தி சொல்றதுதான் கொஞ்சம் ஜாம்பவான் வந்து வேற ஒன்றும் பண்ணலை. ஜாம்பவான் கொஞ்சம் அந்த சாத்விகத்தினுடைய ஒரு நான் என்கிறத போட்டு விடுறார் அதுக்குள்ள, ஹனுமானுக்குள்ள. அப்பதான் காரியங்கள் பண்ண முடியும், இல்லாட்டினா காரியம் பண்ண முடியாது. லோகஹிதத்துக்கு காரியம் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் சாத்விகதையினுடைய நான் இருக்கணும். சாந்தாக மகாந்தோ நிவசந்தி சந்தகா ஆச்சாரியார் சொல்றார் விவேக சூடாமணியில. வசந்தவது லோகஹிதம் ஸ்தா தீர்ணா ஸ்வயம் பீம பவார்ணவம் ஜனான ஹைதுனா அஞ்ஞானதி தாரயந்தா. அவ ஸ்வயம் தாண்டி ஆச்சுன்னா கூட திருப்பி எல்லாரையும் தாண்டறதுக்காக அந்த கடல்ல இறங்குறாங்கிறத எப்படி இறங்குறா? சாந்தாக மகாந்தோ நிவசந்தி சந்தகா, சாத்விகமா இறங்குற, சாத்விகமா இருக்கா. சந்தகானா சாதுக்கள், சாத்விகத்தை உடையவான்னு அர்த்தம். சாத்விகங்கிறது அங்க குணம் வந்திருக்கு, ஒரு குணத்தை சொல்றோம். சந்தகான்னு சொன்னாலே அப்போ சாதுக்கள்ங்கிறத சாத்விகதை உடையவா, சாத்விகதை உடையவாங்கிறது அந்த குணம் வந்துருது. குணம் வந்திருக்குதான் ஒரு ஈகோ இருந்தா தான் தாண்டி விட முடியும், தாண்ட விட முடியும். ஈகோ இல்லாம பண்ண முடியும். அந்த ஈகோவை கொஞ்சம் ஜாம்பவான் போட்டு கொடுக்குறாரு. பட் இது யாரையும் ஒழிக்கிறதுக்கு இல்லை, ஒழிக்க வேண்டியதை ஒழிக்கிறதுக்காக. ஒழிக்க வேண்டிய ராவணன்கப்பட்ட அந்த ஈகோனுடைய பூர்ண ஸ்வரூபமான அந்த ராவணனை அப்படியே இல்லாம பண்றதுக்கு. ஏன்னா அப்படியெல்லாம் ஈகோ ஈஸியா கரைஞ்சிடாது. ஈகோ முமுட்சுவா இருக்கலாம், பக்தனா இருக்கலாம், கோவிலுக்கு போகலாம், பாராயணம் பண்ணலாம், சாத்விகனா கூட இருக்கலாம், பரம சாத்விகனா இருக்கலாம். ஆனா அந்த பரம சாத்விகனை பாக்குறதையே நமக்கு வந்து அவர் ஞானியோ அப்படின்னு கூட தோண்டி போயிடும். அப்படி இருக்கலாம். எதுலையுமே ஆசை இல்லாம, எதுலையுமே பற்று இல்லாம, எதுவுமே வேணாம் வேண்டாங்கிற அந்த ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இல்லாம ரொம்ப சிம்பிளா ஹாய், இதெல்லாம் சாத்விகத்தினுடைய லட்சணம். அப்படி இருக்கிறவனை பாக்குறது இவன் ஞானியோ அப்படி இதெல்லாம் கண்ணு மறைக்கும், தலை காட்டி பரவாயில்ல அது. ஆனா அப்போ அப்படி இருக்கிறத கூட அந்த சாத்விகம் ஒண்ணு இருக்கு, அது இருக்கு இல்லையா? அப்படியே இருந்தா கூட உடனே இந்த ஈகோ அழிஞ்சிடும். அந்த சாத்விகனுக்கு கூட ஈகோ பூர்ணமா, அதாவது இந்த நான் சொல்லப்பட்ட ஈகோ கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட். அகங்காரம்ங்கிற ஒரு தத்துவத்தை நான் சொல்றேன். இவ்வளவு நாள நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது அகங்காரம்ங்கிற ஒரு தத்துவம் எல்லாமே. கர்வம் இல்லை, கர்வத்தை சொல்லலை. அப்போ இந்த நான்கிறது அழிஞ்சிடாது ஆரம்பத்துல. அதேதான் ராவணனுக்கும். அது உடனே எல்லாம் அழிஞ்சிடுமா? அது ராவணனுக்கப்பட்ட அந்த ஈகோ அகங்காரம் உடனே அழிஞ்சிடுமோ? அழிஞ்சிடாது. அது பாருங்க, முதல்ல சீதை வரா. சீதை வந்து பக்தியினுடைய வடிவு சொல்லிட்டோம். அவ வந்து கொஞ்சம் உபதேசம் பண்றான். அவ என்ன உபதேசம் பண்றா? ராமனுக்கு நீ வந்து சகாவா இரு அப்படின்னு உபதேசம் பண்றான். ஈகோ ஒண்ணு இருக்கு. வாஸ்தவமா பார்த்தா ஆகாசத்துல தெரியப்பட்ட சூரியனை தண்ணியில பாக்குறோம் இல்லையா? தண்ணியில பாக்குறோமே, அந்த தண்ணியில பாக்குற சூரியனுக்கு தான் ஈகோன்னு பேரு. தண்ணியில பார்க்கப்பட்ட சூரியனுக்கு தான் ஈகோன்னு பேரு. அது வாஸ்தவம் இல்லைன்னு அர்த்தம். அது தண்ணியில தெரியறது, உபாதி இருக்கிறதுனால தண்ணியில தெரியறது. அதே ஆகாசத்தில் இருக்கப்பட்ட சூரியன் தான் அந்த குளத்துக்கு அந்த பக்கம் ஒரு குட்டை இருந்ததுன்னா அந்த குட்டையில இதே சூரியன் தெரியும். அதுக்காக அந்த சூரியன் உண்மைன்னு ஆயிடாது. அப்போ இந்த சூரியன் கிட்ட ஆகாசத்துல தெரியுற சூரியனை பார்த்து காண்பிச்சு கொடுத்து அதுதான் நீ அப்படின்னு சொன்னா புரியாது. அதுதான் நீ சொன்னா புரியாது. அது எப்படி அது நானாக முடியும்? அது எப்படி நானாக முடியும்? நான் இங்க இருக்கேன், அது அங்க இருக்கு, இப்படி எல்லாம் வரும்.
கேள்விகள் வரும். அப்ப என்னன்னா, உன்ன மாதிரி அது, அத மாதிரி நீ அப்படின்னு சொல்ல இல்லையா, அத மாதிரி நீ இப்படின்னு சொல்றத ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மாதிரி அங்க உருவாகிறது இல்லையா? புரியறது இல்லையா உங்களுக்கு? சமநிலை வருது இல்லையா? இந்த சமநிலையை வருத்துறது சீதை கொடுக்கக்கூடிய உபதேசமா இருக்கு. விதித சகி தர்மஜா சரணாகத வத்சலா தேன மைத்ரி பவத்து தே எதி ஜீவித்தும் இச்சசி. அவன் கூட இதுக்குள்ள வந்திருக்கணுமே. அவன் கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கோ. இதெல்லாமே உபனிஷத்து. உபனிஷத்துக்கு வெளியில ராமாயணத்துல பார்க்க முடியாது. உபனிஷத்து பிருகதாரண்யக உபனிஷத்துல 2 பட்சிகளை பத்தி சொல்றது. தௌசுபர்ணோ சயுஜோ சகாயோ சமானம் விரக்ஷம் பரிஷஸ்வஜாதே. 2 கிளிகள் இருக்காம், ஒரே விரக்ஷத்துல இருக்காம், ஒரே மாதிரி கிளிகளா இருக்காம். ஒரு கிளி சாட்சியா பார்த்துட்டு இருக்காம், இன்னொரு கிளி பலன் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்காம். இந்த பலன் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிளி ஈகோ, மற்றது சாட்சியா பார்த்துட்டு இருக்கு. இப்ப இந்த குட்டையை நீக்கியாச்சு, இந்த குட்டையில இருக்கக்கூடிய சூரியன் இல்லை, ஆனா ஆகாசத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியன் அப்படியே இருப்பார். நான் ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சொல்றேன். அப்போ சாயங்காலம் 6 மணிக்கு மேல பார்த்தா சூரியன் இருப்பான்னு கேட்டுவிடாதீங்க, விதண்டாவாதம் அது. ஏன்னா புரியாத விஷயத்த தெரிஞ்சதை வச்சுதானே சொல்ல முடியும். அது சீதை கொடுக்கக்கூடிய உபதேசம். ஒரே மாதிரி இருக்கல் பாரு அப்படின்னு. அடுத்தது ஹனுமான் வந்தார். ஒரே மாதிரி இல்லை, ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி எண்ணம் ஒரே மாதிரி இல்லை. நீ அதிலேருந்து உருவானவன் தான் நீயே அதனுடைய ப்ராடக்ட். அது இல்லாம நீ இல்லை, ஆனா நீ இல்லைன்னா அது இருக்கும். குட்ட தண்ணியில சூரியன் இருக்கார். இந்த சூரியன் இருக்குங்கிறது தான், இந்த சூரியனுடைய ஆதாரத்துல ஆகாசத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியன் இல்லை. ஆனா ஆகாசத்துல சூரியன் இல்லைன்னா இந்த குட்டைக்குள்ள சூரியன் இல்லை. அப்போ அதுக்கு ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு நீ ஆதாரம் இல்லை, ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு நீ ஆதாரம் இல்லை, உனக்குத்தான் அது ஆதாரமா இருக்கு. உன்னுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு, உன்னுடைய வியாபகாரிக சத்தை சொல்லுவதுக்கு, விவகாரத்துல இந்த ரிலேட்டிவ் பிளேன்ல இருக்கப்பட்ட உன்னுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு, அது அந்த ரிலேட்டிவ் எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு அது ஆதாரமா இருக்கு. அதுக்காக அதனுடைய ஆதாரம் நீ நினைச்சுக்காதே. நீ எப்பவுமே அதுக்கு கீழே தான் நீ தாசனாயிரு. முதல்ல சகான்னு சொன்னோமா, சகாங்கிறத ஒரு சமபாவனை வந்துதா. அடுத்த ஸ்டெப்ல சொல்றா தாசோபவ. சஸ்ய ராமஸ்ய தாசோபவ. என்ன ஹனுமான் சொல்றார், என்ன மாதிரி இரண்டா ராவணான்னு. தாசோகம் கௌசலேந்திரஸ்ய ராமஸ்யா கிளிஷ்ட கர்மணா. ஹனுமான் சத்ரு சைன்யானாம் நிகந்தா. ஹனுமான் நாமதா நிகந்தா சத்ரு சைன்யானாம் சொல்ற. என்ன வரும்? ஹனுமான் சத்ரு சைன்யானாம் நிகந்தா மாருதாத்மஜா அப்படின்னு. அப்போ அந்த இடத்துல தாசனா இது ராவணன் கிட்ட சொல்றதுக்குன்னே தன்னை காண்பிச்சு, பாத்தியா நான் எப்படி இருக்கேன். அந்த மாதிரி ஒரு தாசஸ்திதியில நீ இரே. தாசோபவ. என்ன உன்னால ராமனை ஜெயிக்க முடியாது, ஒன்னால இல்லை. உன்னை சேர்த்து திரும்பவும் ஒரு புது உலகத்தை சிருஷ்டி பண்றதுக்கு ராமனால முடியும், ஒன்னால அது முடியுமா? புனரேவ சத்ததா சிருஷ்டும் சக்தோ ராமோ மகாயசா. ராவணா பிரம்மா ஸ்வயம்பூ சதுரானனோவா ருத்ரஸ்திரிநேத்ரஸ்திரிப்ராந்தகோவா இந்திரோ மகேந்திர சுரநாயகோவா திராதம் ந சக்தா யுதிராமவத். ராமன் முன்னாடி யாராலையும் நிற்க முடியாது அப்படிங்கிறத, ராமன் சமமாகம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றது. இதெல்லாம் அவனுடைய அந்த தாமசிக்கிற நேச்சர் நீங்கிறதுக்கு. அப்புறம் ஹனுமான் போயிட்டாரா, கடைசியில ராமச்சந்திர பிரபுவே வரார். எதுக்கு வந்தார்னா, அந்த ராவணனுடைய ராவணத்துவத்தை நீக்கி அந்த ராவணனை தான் ஆக்கிறதுக்கு வந்தார். முதல்ல சகாங்கிறது சீதைய உபதேசமா பண்ணா. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஹனுமான் அந்த ஆதார ஆதேய பாவத்தை சொன்னார்.
இதுக்கு ஆதாரம் அது, இதனுடைய ஆதேயம் அது, இது அதனுடைய ஆதேயம் இது அப்படின்னு அந்த ஆதார ஆதேய பாவத்தை ஹனுமான் வந்து சொன்னார். எல்லாத்துக்கும் மேல சீதை வந்து ராமனே வந்து அந்த பிரம்ம வித்ய அனுபவத்துல கொண்டு வந்தார். ராவணன் கப்பட்ட அந்த ஈகோவை நீக்கி. அப்போ சர்வமும் சர்வ பிரச்சனைக்கும் காரணம் இந்த நான்கிறது இருக்கிறது அகங்காரம் தான். அந்த ஈகோ தான் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் காரணம். அதுல அந்த அந்த அகங்காரத்துக்கு ரெண்டு சின்ன குழந்தைகள் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த அகங்காரத்துக்கு ரெண்டு குழந்தைகள். ஒண்ணு அதுக்கு அகங்காரம்னு பேரு, இன்னொன்னுக்கு அபிமானம்னு பேரு, இல்லாட்டினா மமதான்னு பேரு. அபிமானம் மமதை, அகங்காரம் மமதா, இந்த ரெண்டு இருக்கு. என்னுடையதுங்கிறது ஒண்ணு, நான் பண்ணினதுங்கிறது நான் அப்படிங்கிறது. இந்த என்னுடைய முயற்சி அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எதனால வருதுன்னா, சாத்விக ஸ்திதியில அந்த நான் பண்ணினேன் அப்படின்னு வராது. பேர் வாங்கறதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பேச்சு தான் நான் பண்ணினேங்கிறது. ஒருத்தன் பரமஹம்சர் ஒரு ரசகரமான ஒரு கதையை சொல்லுவார். கெட்டதை பண்ணா ஒத்துக்க மாட்டானா, நல்லதை பண்ணா மாத்திரம் ஒத்துப்பனான். அதாவது ஒருத்தன் தப்பு தட்டாவா பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கான். யாராவது வெட்டுவன், யாராவது குத்துவன், யாரையாவது பணத்தை திருடுவன், இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கான். இது பார்த்துட்டு யாராவது ஒன்று கேட்டா, நீ இப்படி எல்லாம் பண்ற, இதெல்லாம் தப்பு இல்லையா கேட்டா அவன் சொல்லுவானா, இல்லை இது இன்னும் நாம் பண்ணலை, இதெல்லாம் கையில இந்திரன் இல்லையா தேவதை, என் கையில் இருக்கப்பட்ட இந்திரன் பண்றான் அப்படின்ற வரும். இந்திரன் கேட்டது கோபம் வந்துருச்சு. இந்திரனுக்கு என்னடா நான் இங்க பேசாம தேவலோகத்துல அப்பாடா உட்காந்து ரொம்ப ஒரு நாட்டியத்தை பார்த்துட்டு இருக்கேன், நான் என் பேர்ல பழிய போடுறேன், பறையின்கிட்ட அந்த பயலுக்கு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு இந்திரன் உள்ள கீழே போறான். நிறைய மழையெல்லாம் கொடுத்துட்டு கீழே போறோம்னா வாத்து பக்கத்துல நிறைய செடிகள் எல்லாம், பூச்செடிகள் எல்லாம் வந்திருக்கு, தோட்டம் வந்திருக்கு. இவன் என்ன பண்றான், அந்த தோட்டத்துல இப்படி வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதை கொஞ்சம் கட் பண்ணி கட் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் அழகா அமைச்சு எல்லாரும் பார்க்கறான். வந்து தோட்டத்தை பார்த்துட்டு போறான். இந்திரனு ஒரு பிராமண வேஷத்துல வந்து தோட்டத்தை பார்க்கற மாதிரி பார்த்தார். கொலை பண்ண பேர்ல இந்திரன் பேர்ல பழி போட்டான் இல்லையா சொல்ற. இந்திரன் வந்தார். ஆஹா, இந்திரனுடைய வேலை லீலை தான் என்னவோ, என்னமா தோட்டம் அமைச்சிருக்காரு இந்திரன். இப்படி இல்லையா தோட்டம் அமைக்கணும், மனுஷாலால் இப்படி எல்லாம் பண்ண முடியுமா, இந்திரன் ஆனதாலதான் இப்படி எல்லாம் தோட்டம் வைக்க முடியாது. இப்படி இந்திரனை பத்தி புகழ்ந்துட்டே இருக்க இந்த ஆசாமிட்ட பார்த்தேன். போய் நிறுத்தம் பிராமணரே, இந்திரனாவது சந்திரனாவது நான் கஷ்டப்பட்டு இந்த கையால உழைச்சு பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு. உடனே பிராமண வேஷத்துல வந்து இந்திரன் வேஷம் மாறி கேட்டான, ஏண்டா கொலை பண்ணா நான், தோட்டம் கட்டினா நீயா அப்படின்னு கேட்டாரா. அது மாதிரி இந்த பேர் வாங்குறதுங்கிறது பக்கா ராஜசிகம். ஃபெய்முக்கு பின்னாடி போகிறது இருக்கு இல்லையோ, ராஜசிக குணம் தான். எங்கேயுமே ஃபெய்ம் அப்படிங்கிறது வந்து ராஜசிக குணம் தான். எதுக்கு பின்னாடியாவது போகிறா, அப்படி இந்த போகிறதுங்கிற அந்த இது வந்ததுன்னா, பிரம்ம வித்யக்காக போகிறத தவிர்த்து மற்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி போகிறதுங்கிறது ராஜசிகம் தான். இந்த பிரம்ம வித்யக்கு பின்னாடி போகிறதுக்கு தான் ஒன்று சொல்லுவா பிரஸ்தானம்னு சொல்லுவா. பிரஸ்தானத்திரயம் சொல்றோம் இல்லையா, பிரேதி, இதுக்குதான் அதுல இருந்து பிரஸ்தானம் வந்தது. பிரகர்ஷமா நடக்கிற போராட்டம். எங்க போறேன் பிரம்ம வித்யா படிக்க போறேன், அதுக்கு மாத்திரம் தான் போகிறது தான் போனோம். இன்னொன்னு சொல்றேன், இந்த அது இதை வந்துடுத்து வாய வரைக்கும் வந்து அதை வெளியில விட்டுடணும்னு ஆபஸ்தம்பர சூத்திரம் சொல்றது, அதனால சொல்லிடுறேன். ஆபஸ்தம்பர சூத்திரம் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் ஆகணும். இந்த வாசல்ல இருந்து டாட்டா காட்டுவா இருக்கும், அப்படி ஒரிக்கத்தான் பண்ணப்படுமா. போறேன் வரமாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு தான் பண்ணணுமா, அதுக்கு சும்மா டாட்டா காட்டப்படாதான் சொல்றது.
போறேன் அப்படின்னா எங்க போறேன்? சன்னியாசத்துக்கு போறேன். பிரம்ம வித்யா பிரம்ம வித்யா அத்தியனத்துக்கு போறேன். அதுக்குதான் போகும். மற்றதெல்லாம் ராஜசிகம். எந்ததுமே இங்கேருந்து இப்ப தடி எடுத்து வைக்கிறோம்னா கூட ராஜசிகம் தான், ஒன்றும் இல்லை. அப்போ ஹனுமான் கொஞ்சம் அந்த பேருக்கு வாங்க போறதுக்கு ஆசைப்படுறாரு அப்படிதான் சொல்றது பள்ளி. இந்த ராஜசிகத்துக்குள்ளேயே சாத்விகதை இருக்கு, ராஜசிகத்துக்குள்ளேயே ராஜசிகதை இருக்கு, ராஜசிகத்துக்குள்ளேயே தாமசிகதை இருக்கு. ராவணன்கப்பட்ட ராட்சசன் பக்க தாமச வடிவா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். அந்த தாமசத்தை இல்லாம ஆக்கணுமானா முதல்ல ராஜசீகத்தால தான் தாமசத்தை இல்லாம பண்ண முடியும். பாகவதத்துல ஏகாதச ஸ்கந்தத்துல சொல்றத சொல்றார். 13ஆவதோ 14ஆவதோ அத்தியாயம் ஆரம்பமாகறத 13 தான் நினைக்கிறேன். சத்துவ ரஜஸ்தமேதி பிரகிருதே குணாஸ்தே. சத்துவம் ரஜசு தமசு அப்படின்னு பிரகிருதியினுடைய குணங்கள். இதுல இதை எப்படி இல்லாம பண்ண முடியும்னா சத்வேன அந்நியதமோ ஹன்யாத், சத்துவம் சத்வேன செய்வகி. சத்துவ குணத்தால மத்த ரெண்டே இல்லாம பண்ணு, சத்துவத்தை சத்துவத்தாலே இல்லாம பண்ணு அப்படிங்கிறா. இது என்ன எப்படி இதை புரிஞ்சுக்க முடியும்? சத்துவத்தால தாமசிகத்தை ஒழிக்கிறது கஷ்டம், சாத்விக குணத்தால தாமச குணத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு. தாமசிக குணம்ங்கிறது வேற ஒன்றும் எடுத்துக்காதீங்க. இப்பவே நல்ல தூக்கம் வருது வச்சுக்கோங்க, அது தாமசிகம் தான். எங்குமே போக வேண்டாம், நல்ல தூக்கம் வருது, இதுதான் தாமசிக குணம். இந்த தூக்கம் வரத்த, இந்த தூக்கம்ங்கிறத தாமசிகத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு ராஜசிக பாவத்தை எடுத்துக்கணும். ராஜசிக பாவம் என்ன தெரியுமோ? தூக்கம் வருது வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பண்ணுவோம்? இப்ப முக்கியமா உட்கார வேண்டிய இடம், ஆனா என்னமோ பை டிஃபால்ட் சரீரம் தூக்கம் வருது. சிலவா என்ன பண்ணுவாங்க, தங்களையே கையை எடுத்து தலையில கொட்டிப்பா, எங்கேயாவது கிள்ளிப்பா, பக்கத்தில் உள்ளவள் வச்சு கிள்ள சொல்லுவா. நான் தூங்கி விழுந்தேன்னு அந்த கிள்ளி விடு. ஸ்கூல்ல எல்லாம் நானே பண்ணிருக்கேன். தூக்கம் வந்துடும், ஹிஸ்டரி கிளாஸ்ல எல்லாம் தூக்கம் வந்துடும், அதனால கிள்ளி விட்டுடும் அப்படின்பேன். இல்லாட்ட திட்டுவா, எழுந்திருந்து நிற்க சொல்லுவா. ஸோ எனக்கு கொஞ்ச நேரம் நிற்க முடியாது, சின்னத்துலேருந்தே முடியாது. இல்லாட்டினா என்ன பண்ணுவா, நடப்பா. இந்த எல்லாமே ராஜசிகத்தை. இங்கே வந்து அங்கே நடக்கிறது, இந்த தூக்கத்தை போக்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நடக்கிறது இல்லையா? அப்போ இதெல்லாம் வந்து தாமசிகம்கப்பட்ட அந்த கேரக்டரை ராஜசீகத்தால ஜெயிக்கிறது. கொஞ்ச நாளுக்கு அப்படியே ராஜசீகமா போயிட்டு இருக்கும், கொஞ்ச நாள் அப்படியே ராஜசீகமா போயிட்டே இருக்கும். இந்த ராஜசீகமா போயிட்டே இருக்கிறத தோணும், ஒரு ஓய்வுக்கு ஆசைப்படும் மனசு, கொஞ்சம் விஸ்ராந்திக்கு ஆசைப்படும். தசரத மகாராஜாக்கு ஆசைப்பட்டது பாருங்க, விஸ்ராந்தி அபிரோச்சையே அப்படின்னா இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு விஸ்ராந்தி ஆசைப்படும், மனசே ஆசைப்படும். அப்படி மனசு விஸ்ராந்தி ஆசைப்படுறது, அந்த விஸ்ராந்தி வந்து தாமசிகம் எடுத்துக்கப்படாது. அந்த விஸ்ராந்திய மனசுக்கு நம்ம வந்து முதல்ல கௌரவப்படுத்தணும். அப்பதான் மனசு நம்ம சொன்னதை கேட்கும். நாய் நம்ம சொன்னதை கேட்கணும்னா அடிச்சா மாத்திரம் நம்ம சொன்னதை கேட்காது. பிஸ்கெட்டை போட்டதுக்கு அப்புறம் அடிச்சாதான் நம்ம நாயோ யானையோ எல்லாம் நம்ம சொன்னதை கேட்கும். அதே மாதிரிதான் மனசு இருக்கு. அந்த மனசை கொஞ்சம் நமக்கு அதை கொஞ்சம் கௌரவம் கொடுக்கணும். மனசு இப்ப கொஞ்சம் விஸ்ராந்தி ஆசைப்படுறது ஒண்ணுன்னா செத்த போய் உட்காந்துக்கணும். அப்ப தூக்கம் வராது. அந்த சமயத்துல ஆலசியம் இருக்காது. தூக்கம் விட்டுருங்க, அந்த பிரமாதமோ ஆலசியமோ ஒன்றும் அப்போ இருக்காது. பிரமாதம் இருக்காதுன்னு சொன்னா நீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. பிரமாதம் கப்பட்ட சம்ஸ்கிருத பதம் ஆலசியத்தை தான் சொல்றது. பிரமாதமா இருக்கு சொல்றோம் இல்லையா? சாப்பாடு எப்படி இருக்கு? பிரமாதமா இருக்கு அப்படின்னு தான் போச்சு, நன்னாவே இல்லைன்னு அர்த்தம். தெரியுமோ, தமிழ்ல பிரமாதம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு இருக்க வழி இல்லை. எங்கேருந்து எப்படி வந்தது தெரியாது. இந்த தமிழ்ல ஒரு அணி உண்டு, மஞ்ச புகழ்ச்சி அணின்னு. அந்த மாதிரி எதே வந்ததோ என்னமோ தெரியல. இது என்ன பிரமாதமா இருக்கு அப்படின்னு எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாம் கொடுக்கறது பிரமாதமா இருக்கு, ஆனா அர்த்தம் வந்து நேரம் விபரீதமா இருக்கு. பிரமாதம்னா ஆலசியம். சம்ஸ்கிருத் தமிழ்ல பிரமாதம் ஒரு சொல்லு வரத்துக்கு வழி இல்லை. ஏன்னா தகாரம் சம்ஸ்கிருத் தமிழ்ல இல்லை, தாதானே இருக்கு. அப்புறம் சேர்த்த எழுத்து மிஸ்ரபதம் தமிழ்ல கிடையாது. மிஸ்ரபதம் தமிழ்ல இப்பதான் ரீசெண்டா தான் சம்ஸ்கிருதத்தினுடைய இன்ஃபுளுன்ஸாலேயோ இல்லை மற்ற பாஷைகளுடைய இன்ஃபுளுன்ஸாலேயோ தான் மிஸ்ரபதம் சம்ஸ்கிருதத்துல வருது. மிஸ்ரபதம்னா பிர அப்படிங்கிற வார்த்தை இல்லை. தமிழ்ல பிர இல்லை, பிற அப்படிதான் வரணும். நானா
பிரமாதம் அப்படின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டா, ஏன்னா அதுக்கு அர்த்தம் வேற ஆயிடுறது. பிரமாதம் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் வேற ஆயிடுறது. ஸோ தமிழ்ல ஒரு வார்த்தையே கிடையாது பிரமாதம். எப்படி வந்தது தெரியல. ஆனா அதை கேட்டா என்ன பூரிப்பா இருக்கு தெரியுமா? இந்த முகத்துல எல்லாம் இந்த ரோஸ் பவுடர் போட்டா மாதிரி செக்க வந்துடுறது முகம் எல்லாம். எப்படி பாடினேன், பிரமாதமா பாடினேன், உடனே அப்படி வந்துடுறது. ஸோ சம்திங் இஸ் தேர். சரி போட்டோம், அதுதான் வஞ்ச புகழ்ச்சி அணிதான். சரி அது போங்க. அந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்ல வந்தேன், இந்த ராஜசீகத்திலேருந்து அப்பப்ப மனசு கொஞ்சம் ஓய்வு ஆசைப்படும் இல்லையா? அந்த ஓய்வு ஆசைப்படக்கூடிய வேலையில எங்கேயாவது போய் உட்கார்ந்தோமானா அந்த சமயம் ஆலசியமும் தூக்கமும் ஒன்றும் இருக்காது. அந்த சமயம் மனசு கொஞ்சம் அடங்கி இருக்கும், கொஞ்சம் நிலையா இருக்கும், ஸ்டர்னா இருக்கும், ஸ்டேபிளா இருக்கும். தூங்கணுங்கிற தோணல் வராது, எதையும் பண்ணணுங்கிற ஒரு எண்ணமும் வராது. அப்படி ஸ்டில்லா இருக்கும். அந்த ஸ்டில்லா இருக்கக்கூடிய நேரத்துல உள்ள இருந்து கேள்விகள் வர ஆரம்பிக்கும். அப்பதான் அந்த கேள்வி வரும், நான் ஆறு, ஊமை. அந்த கேள்வி இந்த பரமசாத்விக ஸ்திதியில உள்ளேந்து வரும். அப்பதான் அதுக்கு பதில் கொடுக்கவும் கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான ஸ்கோப்பும் இருக்கு. அல்லாமக்கி சும்மா யாரோ சொல்லி யாரோ கேட்கறா, அதை கேட்டுட்டு வந்து நான் ஆறுன்னு கேட்டுன்றது இதுல காரியம் இல்லை. அந்த கேள்விக்கு பரிப்பிரசனம்னே பேர். அந்த கேள்வியே பரிஷ்காரமான பிரச்சனங்கிறத அது எங்கேருந்து வரணும்னா அது பரம சாத்விக ஸ்திதியில சாத்வீகமா இருக்கக்கூடிய எல்லாம் ஓஞ்சு நிம்மதியா அமைதியா இருக்கக்கூடிய நேரத்துல உள்ளே இருந்து வரும். துளசி செடி அங்குரிக்கிற மாதிரி மற்ற செடிக்கும் துளசி செடிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. மற்ற செடிகள் எல்லாம் பூத்தாத்தான் அதுக்கு வாசனை வரும், துளசி அங்குரிக்கிறதே அதுக்கு வாசனை வரும் அப்படின்னு சொல்லுவா. இது ஆண்டாள சொல்றத வைஷ்ணவ பெரியோர்கள் சொல்லுவா. மற்ற ஆழ்வார்கள் எல்லாம் வளர்ந்து பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சா. ஆண்டாள் பிறக்கத்தையே பக்தியோடய பிறந்தாது. நேற்றுக்கு ஆடி 18 இல்லையோ, இப்ப ஆடி பூரம் வேற வருது இல்லையோ. என்னைக்கு ஆடி பூரம்? இங்கேயோ போட்டிருந்தா 14. சரி, அப்ப அதான் கொஞ்சம் ஆண்டாளே நினைச்சுப்போம். வளையல் ஆண்டாள் சொல்றா, ஒரு பாசுரமே இருக்கு, வளையல் பகவான் திருடின்னு போயிட்டாங்கிறா, சங்க திருடின்னு போயிட்டான்னு சொல்லிவிடும். ஆக்சுவலா சங்குங்கிற சப்தத்துக்கு தமிழ்ல வளையனே அர்த்தம் இருக்கு. அந்த விரகத்துல சீதைக்கு அதே ஸ்திதி தான். சீதை அசோகவனத்துல எப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க, ஆண்டாள் எந்த விரகம் அனுபவிச்சாலும் அந்த விரகம் தான். எல்லா இடத்துலயுமே விரகம்ங்கிற அந்த பாவம் தான் இருக்கு. சீதையை அவன் சொல்றான் ஹனுமான் கிருஷாங்கிங்கிறார். கிருஷாங்கின்னா மெலிஞ்சு போன சரீரத்தோடு. அது ஏன் மெலிஞ்சு போன சரீரத்தோடு இருக்காங்க? அதே மாதிரி தான் ஆண்டாளும் இருந்தா. ஆண்டாள வளைய ரங்கநாதன் திருடிட்டான்னு சொல்றத வளைய கையில அவுத்துண்டு போனான்ங்கிற அர்த்தத்துல ஆண்டாள் பாடலை சங்க திருடினான்ங்கிறது. அவள் பகவானே நினைச்சு நினைச்சு உருகி உருகி மெலிஞ்சு போயிட்டா. மெலிஞ்சு போனோடனே போட்டு இருந்த வளை தானே அவிழ்ந்து விழுந்துடுத்து. இந்த மாதிரிதான் அசோகவனத்துல சீதை இருக்கா. அப்ப அந்த பக்திங்கிறது அதனுடைய பூர்த்தியில் இருக்கு. அந்த பரமகாஷ்டா ஸ்வரூபத்தில் அந்த பக்தி இருக்கு. சீதையினுடைய பக்தி விரக பக்திங்கிறதே பக்தியினுடைய பரமகாஷ்டைங்கிறது விரகம் தான். நான் பக்தி விரக சமா அப்படின்னு சொல்றது. விரகத்துக்கு சமமான ஒரு பக்தி கிடையாது. ஆனா அந்த ஏக்கம் இருக்கு பாருங்க. அந்த இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா அந்த சாத்விகதையும் தாண்டி வரக்கூடிய ஒரு ஏக்கமாக்கும் இந்த ஏக்கம். இந்த நான் ஆறுங்கிறத கேட்கக்கூடிய நிலையில அந்த சாத்விக குணமும் கொஞ்சம் விட்டு போய் அந்த பிரம்மானுபவமும் கொஞ்சம் வந்து கலை ரெண்டும் மிக்ஸா இருக்கும். சொல்ல போனா டெல்டா இருக்கும். இன்னும் டெல்டா மாதிரி. டெல்டாவுக்கு என்ன சொல்லுவா தமிழ்ல? பேக். நம்ம அங்கெல்லாம் காயல் அப்படின்னு சொல்லுவா. காயல்னு கூட இல்லை, பேக் வாட்டர் இல்ல, டெல்டான்னு ஒரு ஒண்ணு உண்டு. அதாவது நதியும் சமுத்திரமும் சேரக்கூடிய இடம், அதுக்கு டெல்டான்னு பேரு. சங்கமிக்கிற இடம் நதியும் சமுத்திரமும் சேர்ற இடம். நதியும் சமுத்திரமும் சங்கமமா, அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு டெல்டான்னு சொல்லுவா. அது திரிகோணம் மாதிரி இருக்குமா, அதனால டெல்டான்னு சொல்லுவா. அந்த ஸ்திதியில
இது இந்த இந்த பக்தி, இந்த அதாவது இந்த விரகமும் இல்லாட்டினா நான் ஆறுங்கிற அந்த தீவிரதை, அந்த முமுட்சுத்துவம், அந்த கேள்வி இருக்கே, அதனுடைய அந்த தீவிரத்தையும் பக்தியினுடைய அந்த விரகமும் தீவிர விரகமும் டெல்டா மாதிரி. ஏன்னா பிரம்மானுபவம் கடல்ல வச்சுங்கோ, பிரம்மானுபவம் கடல், இந்த முமுட்சுத்துவங்கிறது இந்த நதி. இது ரெண்டும் சேரக்கூடிய இடத்துல வாஸ்தவமா அந்த டெல்டால நதி நதியா தான் இருக்கு, கடல் கடலா தான் இருக்கு. ரெண்டும் சேர்ந்து ஆகலை, சேர போறது அவ்வளவுதான். ஆனா சேரறதுக்கு முன்னாடியே என்ன ஆயிடும், அந்த கடலினுடைய உப்புத்தன்மை நதிக்கு கிடைச்சிடும். இந்த டெல்டால கடலினுடைய உப்புத்தன்மை நதிக்கு இருக்கும், ஆனா நதி நதியாவே இருக்கும். அது மாதிரி இருக்கும் இந்த ஜீவன். ஒரு ஞானி பூர்ணமா ஞானி ஆகலை, முமுட்சுத்துவம் பூர்ணமா இருக்கு. ஆனா அந்த நான் ஆறுகிற கேள்விக்கு ஃபுல்லா பதில் கிடைக்கல. அப்படி கிடைக்கலைன்னா கூட அவருக்குள்ள ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த ஓரத்துல அந்த ஆனந்தம் ஓடிட்டு இருக்கிறது, அந்த ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கிறது அவனால அனுபவிக்க முடியும், டெல்டா மாதிரி. அப்ப ராவணனுக்கப்பட்ட அந்த தாமசிகத்தை இல்லாம பண்றதுக்கு ஹனுமான் ராஜசிகத்தை எடுத்துட்டாருன்னு நேற்றுக்கு சொன்னோம். அந்த தாமசிக கொஞ்சம் ராஜசிகம் எடுத்துட்டாருங்கிறதுனாலே அவர் வரப்பட்ட இடங்கள் எல்லாம் அவருக்கு என்ன, நான் நது சீதா சுமத்தியமா நைவ பசியதி ஜானகி அப்படின்னு தான் சீதையை பார்க்கலை, தான் சீதையை பார்க்கலை அப்படின்னு வால்மீகி பகவான் சொல்றார். பூமி கிரகான்ச்சைத்ய கிரகான் கிரகாதி கிரகானபி உத்பதன் நிபதன்ச்சாபி திஷ்டன் கச்சன் புனః க்வசித் அபவృణ్வன்ச்ச துவாராணி கபாடான்யாவகட்டயன் பிரவிசன் நிஷ்பதன்ச்சாபி பிரபதன் உத்பதன்னிவ சர்வப்யவகாசம் ச விசசார மகாகபிः சதுரங்குலமாத்ரோபி நாவகாசோ ந வித்யதே நாவகாசः ச வித்யதே ராவணாந்தः புரே தஸ்மின் யப் கபிர்ன ஜகாமசஹ. முக்குக்கு முக்குக்கு போறார், உட்கார்றார், ஏந்திருக்கிறார், குதிக்கிறார், மேல பார்க்கிறார், கீழே பார்க்கிறார், கதவை தொடக்கிறார். தொடக்காத கதவுகளை கூட தான் ராஜசீக பிரகிருதியில் இருக்காருங்கிறதுனாலே அதை காட்டணும் இல்லையா, அதை இடிச்சு திறக்கிறார். சொல்றார் வால்மீகி, கபாடான்யவகட்டயன்னு அல்ல அவகட்டனம் அல்ல உத்காட்டனம் பண்றார், திறக்கிறார், தள்ளி திறக்கிறார், அதுக்குள்ள போகிறார். அதுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு அவகாசம், எங்கேயாவது ஒரு ஓட்டை இருக்கான்னா கூட அந்த ஓட்டை வழியா அப்படி கண்ணை போட்டு பாக்குறார், சீதை இருக்காளோன்னு. 4 அங்குலம் அப்படின்னு போவோம் இல்லையா, 4 அங்குலம் கூட ஹனுமானுக்கு தெரியாமல் இல்லை. லங்கா அந்த அளவுக்கு பரிச்சயம் ஆயிடுச்சு. லங்கால ஒரு மூல முடுக்கு கூட என்னென்ன இருக்குங்கிறது ஹனுமானுக்கு நல்லா தெரிஞ்சாச்சு. லங்கைங்கிற லிங்க சரீரத்துல எங்கெங்க என்னென்ன இருக்குங்கிறது. அந்த லிங்க சரீரம் 199 சக்தி கேந்திரங்களால பூர்ணிதமா இருக்கு லிங்க சரீரம். சக்தி கேந்திரம் என்ன தெரியுமா? சக்கரங்கள். நம்ம சக்கரம் சொல்றோம், சக்கர சொல்றோமே, எனக்கெல்லாம் இப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல எங்கேயாவது இப்ப ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கிறத சக்கரா கோல்டு டீன்னு பார்த்தா கூட எனக்கு இந்த சக்கரை தான் இப்ப ஞாபகம் வருது. இது 199 சக்கரங்கள் இருக்குன்னு சொல்றான் பரமேஸ்வரன். பார்வதி கிட்ட சொல்றாரு தந்திரத்துல. ருத்ரயாமல தந்திரம்னு ஒரு தந்திரம் இருக்கு. இந்த தந்திரத்துல ரொம்ப அதிவிசேஷமா தாந்திரிகத்தை எப்படி இந்த யோகத்துல கனெக்ட் பண்றத பரமேஸ்வரன் பார்வதிக்கு சொல்லுவார். அது யாமல தந்திரம், அதுவும் ருத்ரயாமல தந்திரம். தந்திரங்கள் நிறைய இருக்கு. அதுல ருத்ரயாமல தந்திரம் ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கு. வசிஷ்ட தந்திரம் ஒண்ணு இருக்கு. அதுல ராமனுடைய சுரூபத்தை பத்தி வசிஷ்டரே தாந்திரிகமா சொல்றார். அதுல இருந்தெல்லாம் தான் இப்ப நமக்கு ராம யந்திரம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ராம யந்திரங்கள் எல்லாமே இதுல இருந்து தான் வருது. இந்த தாந்திரிகத்திலேருந்து தான் நமக்கு யந்திரத்தை கிடைக்கிறது. அப்போ ஏன் சொல்ல வந்தேன், ஒரு அந்த லிங்க சரீரம்ங்கிறது 199 200 இல்லை, ஏகோன்ன த்விசதம்னு சொல்றார். ஏகோன்ன த்விசதம் 200க்கு 1 கம்மி.
அந்த ஒண்ணுதான் சக்தி கேந்திரமா இல்லை, அந்த ஒண்ணு சக்தியாவே இருக்கு. அந்த ஒண்ணு சக்தியாவே இருக்கு. அது சிவன்ல கலக்கிறது. அங்கதான் யோக ரீதியில சொல்றது அந்த சால்வேஷன் இல்லாட்டா முக்தி. ஏதோ சால்வேஷன்ங்கிற வேர்டு கரெக்ட் இல்லை. சால்வேஷன்ங்கிறது அவ யூஸ் பண்றது. அவளுடைய சால்வேஷன்ங்கிறது சொர்க்கம் வரைக்கும் தான் இருக்கு, அதுக்கு மேல இல்லை. அந்த மதம் தப்புன்னு சொல்லலை, அவளுடைய ப்ரீச்சிங்ஸ் தப்பு சொல்லலை. நார்மலா ஒரு ரிலேட்டிவ் பிளெயின்ல வாழறதுக்கு, விவகாரத்துல வாழறதுக்கு நல்லா தான் சொல்லி வச்சிருக்கார். பட் சொர்க்கத்துக்கு மேல போக மாட்டேங்கிறார். பேசிக்கா சொல்ல போனா கிறிஸ்டியானிட்டி இருக்கு இல்லையா, அது விசிஷ்டாத்வைதம் தான். விசிஷ்டாத்வைதத்தினுடைய ஒரு ஃபாரின் ஃபார்ம் தான் அது. இப்போ நம்மளுடைய காப்பி, அதோட ஃபாரின் ஃபார்ம் வந்து அமெரிக்கானோ, எக்ஸ்பிரஸ் ஆனோ, அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. அது மாதிரி விசிஷ்டாத்வைதம் இன் ஃபாரின் வெர்ஷன் தான் கிறிஸ்டியானிட்டி. துவைதத்தினுடைய ஃபாரின் வெர்ஷன் தான், வெஸ்டர்ன் வெர்ஷன் தான் இஸ்லாமிக். கொஞ்சம் பார்த்தா தெரியுது. ஏன்னா பூரா சொல்றது மட்டுமே இதுல சொல்றா இல்லையா, ஹாலி ட்ரினிட்டின்னு தானே சொல்றா. இந்த கிறிஸ்டியானிட்டியில ஹாலி ட்ரினிட்டி, பிதாவு, புத்திரன், பரிசுத்த ஆத்மா, குட் ஸ்பிரிட். இது மூணுங்கிறது பிரகிருதி, புருஷன், பிரம்மம். அதுதான் மற்றது இஸ்லாமிக்ங்கிறது துவைதத்தினுடைய ஒரு ஃபாரின் வெர்ஷனா தான் இருக்கு. கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட என்ன, நீ வேற அது வேற. இவன் என்ன சொல்றா, அவர் தான் இருக்கார், அதுல இருந்து இது ரெண்டும் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறார். இவ இஸ்லாமிக் என்ன சொல்றா, நீ வேற இது வேற, நீ தாசன், அதுக்கு நீ தாசன் அப்படின்னு சொல்றது துவைத மதம். சி, நமக்கு இங்க காண கிடைக்காதது ஒன்றும் இல்லை. நீங்க என்ன லோகத்துல ஏது சித்தாந்தத்தை கொண்டு வாங்கோ, அது இங்கிருந்துதான் போயிருக்குங்கிறதுக்கு 1000 ப்ரூஃப் கொடுக்க முடியும் நம்மளால. என்ன சித்தாந்தம் ஆனாலும், என்ன ஐடியாலஜி ஆனாலும், எல்லாத்துக்கும் மேல எய்திசம் உள்பட, நாஸ்திகவாதம் உள்பட. ஏன் ராமாயணத்துல இருக்கேன். நாஸ்திகம் சொல்றத, நாஸ்திகத்தினுடைய வாஸ்தவமான அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டா, ஸ்ருதி வேதத்தை நம்புறவன் நாஸ்திகன், வேத பிரமாணத்தை ஒத்துக்காத்தவன் நாஸ்திகன், அவ்வளவுதான். வேத பிரமாணத்தை ஒத்துக்காத்தவனுக்கு நாஸ்திகன் பேர். அப்போ நீ ஏன் சொல்ல வந்தேன், அந்த ஹனுமான் உள்ள வரார், லங்காவை பார்க்கிறார், ஒரு அவகாசம் கூட இருக்க மாட்டேங்கிறது. ஸோ அந்த லிங்க சரீரம் சொல்லப்பட்ட அந்த அந்த லங்காங்கிறது லிங்க சரீரம், நம்மளுடைய சாதனா சரீரம், அதுக்கு தான் லிங்க சரீரம்னு பேரு. அந்த சாதனா சரீரத்தை பூர்ணமா ஒரு 4 அங்குலம் கூட இல்லாம அந்த புறம் பூரா ஹனுமான் பார்த்தார். ராட்சஸ்யோ விவிதாகாரா விரூபா விக்ருதாஸ்ததா திருஷ்டா ஹனுமதா தத்ர நது சீதா நது சா ஜனகாத்மஜா ரூபேண பிரதிமா லோகே புரா வித்யாதர ஸ்திரியா திருஷ்டா ஹனுமதாஸ்தத்ர நது சீதா நது ராகவநந்தினி நாககன்யாவராரோஹ பூர்ணச்சந்திர நிபானனா திருஷ்டா ஹனுமதா தத்ர நது சா ஜனகாத்மஜா பிரமத்யா ராட்சசேந்திரேண நாககன்யா பலாவிருதா திருஷ்டா ஹனுமதாஸ்தத்ர ந சா ஜனகநந்தினி சோ பஷ்யன்ஸ்தாமஹாபாஹு பஷ்யன்ஸ்சான்யாவரஸ்த்ரியः விஷசாத மகாபாஹு ஹனுமான் மாருதாத்மஜः. பார்க்கிறார், நாககன்னிகள் இருக்கா, வித்யாதர ஸ்திரீகள் இருக்கா, கந்தர்வ ஸ்திரீகள் இருக்கா, ராட்சச ஸ்திரீகள் இருக்கா, பிதர ஸ்திரீகள் இருக்கா, இந்த 5 விதமான ஸ்திரீகள் இருக்கா. ஆனா 5 விதமான ஸ்திரீகளை தான் சொல்றது, 6வது ஒரு ஸ்திரீயை சொல்றது இல்லை, 6 விதம்னு ஒரு ஸ்திரீயை சொல்றது இல்லை. இந்த 5 விதமான ஸ்திரீகள் இருக்கா, சீதை இல்லை. இந்த 5 விதமான ஸ்திரீகளுக்கு பிராதானியம் இருக்கு ராமாயணத்துல. ராவணனை சுத்தி வர இந்த 5 போட்டு படுத்துறது. 5ங்கிறது 5ன்னு வந்துட்டானே இந்திரியம்னு எடுத்துக்கோ.
இப்ப நம்பர்ஸ் வச்சே நம்ம ராமாயணம் சொல்லிடலாம் போல் இருக்கு. ஒன்னும் டூமா நடந்து போச்சு. ஒண்ணு நிராகார பிரம்மம் ராமன், 2 சகுண பிரம்மம் லக்ஷ்மணன் நடந்து போகிற, 1 2 போறது. அப்படி ஒரு ராமாயணம் இது வரைக்கும். அப்படி ராமாயணம் இட்லியே போல் இருக்கு. நிறைய விதமான ராமாயணம் இருக்கு. அற்புத ராமாயணம் இருக்கு, ஆனந்த ராமாயணம் இருக்கு, இப்படி இருக்கு, அப்படி இருக்கு. இந்த நம்பர்ஸ் ராமாயணம் இல்லை. ஒன்னு சும்மா பண்ணி பார்க்கலாம். பைனரி சிஸ்டம் அது ராமன். சரி, அது இருக்கட்டும். அப்படி பார்க்கிறார். ஆனா அந்த சீதையை பார்க்கலை. அதனால அவதீரிய விமானாச்ச, அந்த விமானத்துல இருந்து கீழே இறங்கினான். கொஞ்சம் மேல இருக்கிறாரா, இங்கிருந்து கீழே இறங்குறா. இறங்கி சிந்தை, அதிலே சோகோபகத சேத்தனகா இன்னைக்கு சொன்னேன். சோகத்தால பாதிக்கப்பட்ட சித்தத்தோட கூடியிருக்கார் ஹனுமான். பார்க்கிறார், சீதையை நாம் பார்க்கலையே. நகி பசியாமி வைதேஹீம் சீதாம் சர்வாங்க சோபனாம் பயா ந திருஷ்டா அப்படின்னு கூட சொல்லலை. நகி பசியாமி அப்படின்னு ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லயே தான் வருது. என்னால பார்க்கப்படலை, இல்லாட்டினா அவள் எனக்கு திருஷ்டி கோச்சரம் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம்னா அது விஷயம் வேற. சீதை எனக்கு காண்பிச்சு தள்ளியே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது வேற. நான் பார்க்கலையே சீதையை நான் பார்க்கலையே இப்படின்னு சொல்ற. நான் பார்க்கலையே சீதையை நான் பார்க்கலையே சொல்றது அந்த இடத்துல இருக்கிறது நான்கிறது பூர்ணமா இருக்கு. தப்பா இல்லை. அது ராஜசீகத்தினுடைய ஒரு கலர்ச்சி, அந்த ஒரு மிக்சிங் இருக்கிறதுனால, ராஜசீகம் கலந்து இருக்குங்கிறதுனாலயே இந்த நான் பார்க்கலையே. ஆனா என்னவோ நமக்கு அங்க இடத்துல கூட பகவானுடைய லீலை பாருங்கோ. யாரையும் சோர்ந்து போக விட மாட்டார் பகவான். அது ஒன்று எடுத்துக்கோ. நீங்க ஸ்பிரிச்சுவலா வரையலாம், உங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில ஈஸ்வரன் தான் லட்சியமா, உங்களை அம்போன்னு பகவான் விட்டுட மாட்டார். ஏதாவது ஒரு வழி, எங்கேயோ ஒரு லூப் போடுறது. அது சொல்லுவா இல்லையா, ஒரு அது மலையாளத்துல சொல்லுவா, கச்சி துரும்பு சொல்லுவா. பிடிச்சுக்கிறதுக்கு எங்கேயாவது ஒரு பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பிடி கிடைக்கும். ஹனுமானுக்கு அந்த பிடி என்ன தெரியுமா? சம்பாதி சொல்லித்தேன் இங்க சீதை இங்கதான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லித்தேன். இக சம்பாதினா சீதா ராவணஸ்ய நிவேசனே ஆக்யாதா கிருத்ரராஜேன ந ச சா திருஷ்யதே ந கிம் திருஷ்யதே. ஆத்மநிபதி பிரயோகம். நான் பார்க்கலை. ஏன் நான் பார்க்கலை? அதலா சம்பாதி சொல்லியும் ஏன் நான் பார்க்கலை? நான் பார்க்கலையே, நான் பார்க்கணுமே. ஐ வாண்ட் டு see. அது எனக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியணும் இல்லை, ஐ வாண்ட் டு see. அப்போ அங்க ஐ தான் முன்னாடி இருக்கு இல்லையா? அப்பா சொல்றா, இனி கொஞ்சம் அந்த ஐ முன்னாடி வந்துருத்துங்கிறதுனாலயே எங்கேயாவது ஐ வந்துடுச்சுன்னா மனசு ரொம்ப கொஞ்சம் இல்லையா, ரொம்ப ஓவர் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஹனுமான் அந்த அளவுக்கு ஓவர் திங்க் பண்றார். வழியில வரத்த சீதையை சாப்பிட்டுட்டானோ, பசிக்கிறது சொல்லி சீதையை சாப்பிட்டுட்டானோ, சமுத்திரத்துக்கு மேலேருந்து வந்துட்டு இருக்காங்கிறதால கீழே விழுந்துட்டானோ, இல்ல இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ராட்சசால பக்ஷிக்கப்பட்டாலோ, கிருதா மிருதாவா வைதேகி பக்ஷிதாவா வரானனா. எப்பவுமே ஹா ராமா லக்ஷ்மண இத்தியேவ ஹா அயோத்தியேதி சேதித மைதிலி விலப்பிய பகு வைதேகி நெஸ்ததேஹா பவிஷ்யதி. அழுது ஹா அயோத்தியே, ஹா ராமா, ஹா லக்ஷ்மணா அப்படின்னு கூப்பிட்டு அந்த கதறல்லையே சரீரத்தை விட்டு இழந்துட்டாலோ, இல்லைன்னா அவளை துஷ்ட பாவங்களா இருக்கப்பட்ட இந்த ராட்சசால் சாப்பிட்டிருப்பாளோ, அதுவா நிகதா மன்னிய ராவண சேவனே விஷம் லாலப்பியதே பாலா புஞ்சரஸ்தேவ சாரிகா. இங்கேயா இந்த சீதையுடைய ராவணனுடைய வீட்டுக்குள்ள எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மறைச்சு பதுக்கி வச்சிருக்கானோ, இல்லை ಅಥವಾ ಕಥಂ ಉತ್ಪಲಪತ್ರಾಕ್ಷಿ ರಾವಣಸ್ಯ ವಶಂ ವ್ರಜೇತ್ ವಿನಷ್ಟಾವಾ ಪ್ರನಷ್ಟಾವಾ ಮೃತಾವಾ ಜನಕಾತ್ಮಜ. வினஷ்டாவா விசேஷமா நஷ்டமாயிட்டாளோ, பிரணஷ்டாவா அனாமதேயமா போயிட்டாளோ ஜனகாத்மஜா.
மிருதாவா செத்து போயிட்டாலும் இது ஓவர் திங்க் பண்றார். ஓவர் திங்க் பண்ணிட்டு யோசிக்கிறார். இங்கேயே அந்த 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 கொஞ்சம் அந்த ஐ ஃபேக்டர் இருக்கிறது பார்க்கலாம். அந்த ராஜசீகத்தினுடைய கலர்ச்சி இருக்கிறது, இந்த கலர்ந்து இருக்கிறதுனால அந்த ஐ ஃபேக்டருடைய எஃபெக்ட் என்ன ஆகுறது, சீதை போயிட்டாலோங்கிற ஒரு துக்கம் ஒரு பக்கத்துல இருக்க, அடுத்த இடத்துல ஹனுமான் யோசிச்சு பார்க்கிறார், நான் சுக்ரீவன் கிட்ட என்ன பதில் சொல்லுவேன். பாருங்க, தன்னை பத்தி ஒரு விதத்திலே எண்ணம் நினைப்பு கூட இல்லாத ஹனுமானுக்கு இப்போ சுக்ரீவன் கிட்ட நான் போய் என்ன சொல்லுவேங்கிற ஒரு நினைப்பு வந்துருச்சு. கொஞ்சம் டீட்டெயிலா உள்ள போய் பார்த்தா இதெல்லாம் தெரியும். ஹனுமான் மாயையில் ஆகப்பட்டுட்டாருன்னு நான் சொல்றது இல்லை, அப்படி சொல்ல வேண்டாம். ஆனா அந்த குணம் இப்ப எல்லாம் பண்ணும். எந்த கவலையும் இல்லாம தானே இருந்தார். கொஞ்சம் ஈகோ ஃபேக்டர் போட்டதுனால சாத்விகம் எடுத்துட்டார். ராவணன்கிற தாமசிகனை அழிக்கணுங்கிறதுக்காகவே இல்ல, அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே ராஜசீக பாவத்தை எடுத்துட்டார். இந்த ராஜசீக பாவத்தினுடைய ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் தான் இதெல்லாம். ஹனுமான் ஆகக்கொண்டு சீதையை கண்டுபிடிச்சார். வேற ஆனா சீதையை கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியாது. அப்படி என்ன அவருக்கு குணம் இருந்தாலும் அவர் அந்த குணத்தின் மேல ஆதாரமா அவர் நிற்பர் அப்படிங்கிறது, குணத்தின் மேல அதை அடக்கிண்டு அவர் நிற்பர் அப்படிங்கிறது ஜாம்பவானுக்கு நன்னா தெரியுங்கிறதுனாலதான் அவருக்கு போட்டு விட்டார். மற்றவ எல்லாரும் சில 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 சிலான்னு என்ன அவ எல்லாம் எடுத்த உடனே நான் தான் பேசிட்டு இருக்கா. நான் பேசிட்டு இருக்கிறவளுக்கு போய் திருப்பி புதுசா ஒரு நான் போட வேண்டிய தேவையில்லை. ஆதிசங்கராச்சாரியர் பாஷ்யம் பண்றார், அத்வைத பாஷ்யம், பகவத்கீதை இது சூத்திர பாஷ்யம் பண்ணி இது மாதிரி தான். யாருக்குமே முதல்ல புரியல. உள்ளதை ஒத்துக்க தானே வேணும். யாருக்குமே முதல்ல புரியல. நான் போக போக புரியும், அதுவும் சொல்லிவிடுறேன். இப்பவே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம டாக்ல வந்துட்டேன் இல்லையோ. டைம் எடுக்கும், அது என்ன பண்றது. அது அப்படித்தான் அத்வைதம் சொல்றத. அத்வைத பாஷ்யத்துக்கு ஒரு புதிய கான்செப்ட் அத்வைதம். புதுசு இல்லை அது, அப்போ அந்த காலத்துக்கு அது புதுசா இருந்தது. அதுதான் ஆதாரத்திலே இருந்திருக்கு, அதுதான் இருந்துட்டு இருக்கு. புதுசுங்கிறது சொல்ல முடியாது. பட் அந்த கட்டத்துல அது புதுசா போயிடுத்து. உடனே எல்லாரும் வந்து ஆச்சாரியர்கிட்ட கேட்கறா, நீங்க எடுத்த உடனே ஏன் அத்வைதத்தை சொல்றேன், கொஞ்சம் துவைதத்தை சொல்லி புரிய வச்சுட்டு அத்வைதத்தை சொன்னா தானே புரியும் அத்வைதங்கிறா. சில கேட்கிறார், நான் சொல்லித்தான் துவைதம் தெரியணுமோ. 14 வயசுல யோசிச்சு பார்க்கணும். இங்க 14 வயசுல டென்னிஸ் பாலுக்கு சண்டை போட்டுட்டு நடந்துட்டு நிக்கிற போட்டுட்டு 14 வயசு கேட்கிறார், நான் சொல்லித்தான் துவைதம் என்னன்னு தெரிய வேணும், துவைதம் தெரியாதா. நினைச்சுக்கிறார் ஹனுமான். நான் சுக்ரீவன் கிட்ட போய் என்ன சொல்லுவேன், கிம்பாம் வக்ஷசி சுக்ரீவோ ஹரயோவா சமாகதா கிஷ்கிந்தாம் சமனுப்ராப்தம் தௌவா தசரதாத்மஜோ. ராமலக்ஷ்மணனுடைய முகத்தை நான் எப்படி பார்ப்பேன். கத்வா து யதி காகுத்ஸம் வக்ஷ்யாமி பரமப்ரியம் ந திருஷ்டேதி மயா சீதா பிரத்யக்ஷதி ஜீவிதம். உடனே உயிரை விட்டு ராமன். என்ன அது எப்பேற்பட்ட வாக்கு தான், கொடுமையான வாக்கு. பருஷம் தாருணம் க்ரூரம் தீக்ஷ்ணம் இந்திரிய தாபனம் சீதா நிமித்தம் துர்வாக்கியம் சுத்வா ராமோ ந பவிஷ்யதி. கேட்ட மாத்திரத்திலே அதை கேட்கறதுக்கே ராமனால தாங்க முடியாது. வாஸ்தவத்துல இந்த இடத்துல ராமனுக்கு எது மருந்து அப்படின்னா, ராமனை ஸ்ரீருத்ரத்துல சொல்றது. ஸ்ரீருத்ரத்துல அயம் மே ஹஸ்தோ பகவான் அயம் மே பகவத்தரஹ அயம் மே விஸ்வபேஷஜோயம் சிவாபிமர்சனஹ அப்படி சொல்லிட்டு வரத்த சிவா ருத்ரஸ்ய பேஷஜம் அப்படின்னு ஒரு இடம் வருது. சிவா ருத்ரஸ்ய பேஷஜம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சிவானா பார்வதி சக்தி, அவள் தான் ருத்ரனுக்கு பரமேஸ்வரனுக்கு
மருந்து அப்படின்னு வருது. இங்க ராமன் அனுபவிக்கக்கூடிய இந்த விரக நோய்க்கு யாரு மருந்துன்னா ஒரு வார்த்தை தான் மருந்து. திருஷ்டா சீதாமயா, அதுதான் மருந்து. ஆனா இங்க பார்த்தா ஹனுமான் எதி நதிருஷ்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நானா. அந்த வார்த்தையை கேட்கறதையே ராமன் என்ன ஆயிடுவா, தம் து கிருச்சகதம் திருஷ்டுவா பஞ்சத்வ கதமானசம் சானுரக்தோ மேதாவி ந பவிஷ்யதி லக்ஷ்மணா. லக்ஷ்மணன் உடனே போயிடும். ராமன் போறதை பார்த்து உடனே லக்ஷ்மணன் போயிடும். ஒரு பரம்பரை ஆரம்பிக்கிறார் ஹனுமான். ஒரு பெரிய பரம்பரை எடுக்கிறார், ஒரு அசுப பரம்பரை. இதுதான் பகவான் பகவத்கீதையில ஹனுமன் கிட்ட கேட்டதுனே பகவான் சொல்றார் பகவத்கீதைய. ராமாயணம் தான் பகவத்கீதைக்கு ஆதாரம். ஆமா, நம்ம ராமாயணம் பாகவதத்துக்கு ஆதாரமே ராமாயணம் தான். மகாபாரதத்துக்கு ஆதாரம் ராமாயணம் தான். எல்லாத்துக்குமே ராமாயணம் தான் பேரு சொல்ல போன. அப்போ பாகவதம் ரதி ராமாயணம், மகாபாரதம் யுத்த ராமாயணம், கருட புராணம் பிராசித்த ராமாயணம், பகவத்கீதா வாசிஷ்ட ராமாயணத்துக்குள்ள அந்தர்கதமா இருக்கப்பட்ட ஒரு ராமாயணம்னு வச்சுக்கோ. எல்லாத்துக்கும் ராமாயணம் தான் பேரு. அதனாலதான் என்ன சதகோடி பிரவிஸ்தரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமே. ராமாயணம் தான் சதகோடி பிரவிஸ்தரம் சொல்றோம். எல்லாத்துக்கும் ராமாயணம் தான் பேர் இருக்கு. இந்த இடத்துல ஒரு அசுப பரம்பரை ஆரம்பிக்கிறது பகவான் ஒரு அசுப பரம்பரையை சொன்னார் பகவத்கீதையில. த்யாயதோ விஷயான் பும்சா சங்கஸ்தேஷோ விஜாயதே சங்காத் சஞ்சாயதே காமஹ காமாத் क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. முதல்ல ஒரு விஷயத்துல மனசு போய் சங்கமிச்சது. அந்த விஷயத்துக்கு டைரக்டா பிசிக்கல் கான்டாக்ட் எதுவும் இல்லை, இருக்காம இருக்கட்டும். மனசு ஒரு விஷயத்த போய் சங்கமிச்சதுதான் அடைஞ்சது. ஒரு விஷயம் வேணுமா ஆசைப்பட்டது, பார்த்தது, ஆசை இல்லை. அங்க அந்த ஸ்திதியில ஆசை இல்லை. மனசு ஒரு விஷயத்துல மேல கவனம் வைக்கிறதுக்கே சங்கமிக்கிறது. அது போய் சங்கமிச்சது. சங்கமிச்சோன்னா அதுக்கு இருந்த கிடைச்சா தேவையிலேயேங்கிற அல்ப ஆசை வந்துருது. கடக்கையிலே வச்சுங்கோ, அந்த ஆசையை கோபமா மாறிட்டு. குரோதாத் பவதி சம்மோகா. என்ன பண்றான்னு அவனுக்கே தெரிய மாட்டேங்கிறது. சம்மோகம் பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கான். பைத்தியம் பிடிச்ச ஸ்திதியில புத்தியே கெட்டு போயிடுறது. புத்தினா சம்மோகாது ஸ்மிருதி பிரம்சா. அவன் என்ன பண்றேன் எது பண்றேங்கிற அந்த ஞாபகம் இல்லை. யாரு ஏது என்ன அந்த இடம் பொருள் ஏவல் சொல்லுவாளே அது ஞாபகம் இல்லாம கெட்டு போய் புத்தியும் கெட்டு அலையறான். பிரணஷ்யதி, வேஸ்டா போயிட்டான். அது மாதிரி இங்க ஒரு அசுப பரம்பரைய ஆஞ்சநேய சுவாமி ஆரம்பிக்கிறார். இதெல்லாம் ஹனுமானுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா, ஹனுமானுக்கு விசுவாசம் இல்லையா, ஹனுமானுக்கு பக்தி இல்லையா, இப்படி எல்லாம் நினைச்சுக்காதேங்கோ. ஹனுமானுக்கு எல்லாம் இருக்கு. ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு சாதகனுக்கு அந்த கேள்வி உள்ள எப்பவுமே அந்த பூர்ணமா அதை போய் அடையறதுக்குள்ளால எப்ப அடைவோம் என்ன ஆகும் இது வேணும். அது காட்டுறாரு. முதல்ல ராமன் பிராணனை விட்டுட்டாருன்னா லக்ஷ்மணன் பிராணனை விட்டுருவார். ராமன் லக்ஷ்மணனும் போயிட்டா அப்படின்னு இதை கேட்ட பரதன் பிராணனை விட்டுடுவார். பரதன் போயாச்சே, 3 அண்ணாமாரும் போயாச்சு. சத்ருகன் பிராணனை சத்ருகன் பிராணனை விட்டான்னா 4 குழந்தைகளும் போயாச்சே. புத்திரான் மிருதான் சமீக்ஷியாச்ச. 4 குழந்தைகள் போயிட்டாங்கிறத பார்த்து நம்ம பவிஷ்யதி மாதரஹா, அம்மாக்கள் இருக்க மாட்டா. யாரு? கௌசல்யா, கைகேயி, சுமித்ரா. ராஜவம்சமே அழிஞ்சு போயிடுது அப்படிங்கிறதுக்காக அயோத்தியா ஜனங்கள் எல்லாருமே கிருதஜர்கள். அதனாலேயே கிருதஜர்களா இருக்கக்கூடிய அயோத்தியா ஜனங்கள் யாரும் உயிர் வாழ மாட்டா. எல்லாரும் அவளும் உயிரை விட்டுடுவா. எல்லாத்துக்கும் மேல பரம கிருதஜனா இருக்கான் சுக்ரீவன். ராமன் போயிட்டானேங்கிறதுக்காக சுக்ரீவன் உயிரை விட்டுடுவன். சுக்ரீவன் போயிட்டானே பார்த்து தாரா ருமா உயிரை விடுவள். ருமாவும் போயிட்டாலும் எனக்கு துணை இல்லையே தாரா உயிரை விட்டுருவள். சுக்ரீவன் தாரா ருமா போயாச்சேன்னு அப்பா அம்மாவுடைய நஷ்டத்தை பார்த்து அங்கதன் குழந்தை அவன் உயிரை விட்டுடுவன். அங்கதன் போயிட்டான்னு ஜாம்பவான் போவன். ஜாம்பவான் போயிட்டான்னு நலன் நீலன் இந்த வானரப்படைகளை பூரா போயிடும். இல்லை சொத்துக்கு சண்டை போட்டு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அடிச்சுட்டு போயிடுவா. இப்படி இல்லை, இவ எல்லாரும் நாசமாயிடுவா. அப்போ எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது? ராமன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு நேர இந்த குரங்குல கடைசியில் இருக்கப்பட்ட அந்த கடைசியில் இருக்கப்பட்ட ஒரு குரங்கு குஞ்சு உட்பட போயிடும் அப்படின்னு அனுமானிச்சுக்கிறார்.
அதனால என்னால இங்கேருந்து சீதையை தேடாம போக முடியாது. செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இதுதான் லேக். இப்போ இது ரொம்ப ஆப்சண்டா இருக்குது செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இந்த காலத்துக்கு, ஜெனரேஷனுக்கு. இந்த காலத்து குழந்தைகளுக்கு செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் தேவை. ரொம்ப அவளுக்கு அது தெரிய மாட்டேங்கிறது. மோட்டிவேட் பண்றதுக்குன்னே அந்த பக்கம் பைசா கொடுத்து ப்ளீஸ் மோட்டிவேட் மீ அப்படின்னு. ஆமா, இது மோட்டிவேட்டர்ஸ் அப்படிலாம் வந்திருக்கு. அப்படிலாம் ஒரு ப்ரொஃபஷன் உள்ள காலம் இது. பிரவச்சனம் வந்து கேட்டா போதும், பிரவச்சனத்தை கேட்டா மோட்டிவேஷன் தானா வந்துட போகுது. இங்க என்னாவது இப்ப நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க, சோர்ந்து போறதா நம்ம ஒன்றுக்குமே கொள்ளாதுன்னு தான் நினைக்கிறோம். அதை மோட்டிவேட் தானே பண்றதுக்கு முடியாது இல்லையா? அது திரி போட்டும் தலையெழுத்து, காலத்தின் கோலம் இருக்கட்டும். ஸோ இந்த செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் ரொம்ப பிரதானம். இங்க ஹனுமானுக்கு யாரும் இல்லை கூட, அவரை கிளப்பிக்க அங்கேயாவது ஜாம்பவான் இருந்தார். இங்க இவரை கிளப்பிக்கிறதுக்கு இவர் ஒருத்தர் தான். அந்த ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் நன்னா யோசிச்சு, அந்த வரும் வராகிய நன்னா யோசிச்சு பார்க்குறான். வரும் வராகிய நன்னா யோசிச்சு பார்த்து என்ன தீர்மானம் எடுக்கணுமோ அந்த சமயத்துக்கு அந்த தீர்மானம் எடுக்கிறார். நான் இப்படி உட்காந்து புலம்பின்னு இருந்ததால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம்னு கேட்கிறான். வாஸ்தவம் அது. எல்லா மனுஷனுக்கும் உள்ள ஒரு சுவாபாவிகமான ஒரு காரியம் என்னன்னா உட்காந்து சும்மா புலம்புறது. அது இன்னொரு பெரிய டிராபேக், தோஷம் என்னன்னா நம்ம புலம்புறது யாராவது கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறது. இது ஒரு பெரிய குறை, இது ஒரு பெரிய குழப்பம். நம்ம புலம்புறோமே, இந்த புலம்பல ஒரு 2 பேர் கேட்க மாட்டாளா அப்படின்னு யாரையாவது சும்மா போன்ல கூப்பிட்டு வச்சு சதக் 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 கைய தலைய பிடிச்சு அறுத்து கையில கொடுத்துருவது. அவ்வளவு ஆக்ஸோ பிளேடு, கத்தி கூட சொல்ல முடியாது. ரொம்ப கத்தி சொல்லுவா இல்லையா, கத்தி கூட இல்லையா, அறம். இந்த புலம்பல கேட்கணும்னு ஒரு ஆசை வருது. அது 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 என்னத்துக்கு தெரியல. நம்ம புலம்புறது இல்ல, யாராவது கேட்டா ஒரு சமாதானம். சரி, நமக்கு என்னன்னா சரி நம்மளால ஒரு இடத்துக்கு சமாதானம் கிடைக்கிறதுன்னா சரி கேட்டுட்டாவது இருப்போமே அப்படின்னு தான் இருக்கிறது. புலம்பல கேட்கணுங்கிற ஆசை எல்லாம் கிடையாது. சாடிஸ்ட், புலம்பல கேட்கணுங்கிற ஆசைப்படப்பட்டது சாடிஸ்ட் பேரு இல்லையா? இன்னொருத்தனுடைய துன்பத்தில இன்பம் காணறவனுக்கு சாடிஸ்ட் பேர். புலம்பல கேட்கணுங்கிற ஆசை இல்லை. புலம்புறானே சரி பாவம், ஐயோ பாவம் அவனை அப்படின்னு கேட்டுக்கிறதே வழிய. ஹனுமான் இங்க புலம்புறார், தனக்குள்ள தானே புலம்பிக்கிறார். புலம்புறார், நன்னா புலம்புறார். இதெல்லாமே புலப்பல் தான். இது ஒண்ணுமே எதெல்லாம் அண்டையில இருக்கோ அதுக்கு எல்லாமே புலப்பம்னு பேர். பிரலாபம் பண்றார், ஆனா அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சார். அதுக்கு சும்மா புலம்பிட்டே இருந்து காரியம் இல்லை இல்லையா? சும்மா போச்சே 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 சொல்லிட்டு என்ன காரியம்? வாட் இஸ் யூஸ் ஆஃப் இட்? யூ ஹேவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் தட். அதுல இருந்து வெளில வரண்டாமா? வெளில வராது. நான் இங்க உட்கார்ந்து இருந்தது என்ன ஆகிறதுக்கு இருக்கு? ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய சமயம் ஆயிடுச்சு. சோகம் நைவ கமிஷ்யாமி கிஷ்கிந்தாம் நகரி மிதா. நான் இங்கேருந்து இப்ப கிஷ்கிந்தாக்கு போறதில்லை. சக்ஷியம் சக்ஷியாமிகம் திரஷ்டும் சுக்ரீவம் மைதிலீவினா. சீதை இல்லாம சுக்ரீவன் என்னால பார்க்க முடியாது. நான் ஒரு விஷயம் என்ன பண்றேன், நான் வானப்பிரஸ்தோ பவிஷ்யாமி அதிருஷ்டா ஜனகாத்மஜா. நான் ஏதாவது வனமா போயிடுறேன் சீதையை பார்க்காம. சாகரான் உபஜே தேசே பகுமூல பலோதகே. எங்கேயாவது கடல் தக்கரையா நான் பார்த்து சிதாம் கிருத்வா பிரவேக்ஷாமி சவித்தம் அரணீஸ்தம் இல்லையா, தீ போட்டு இந்த தீக்குள்ள போய் நான் கடல் ஓரத்துல எங்கேயாவது தீயை போட்டு இந்த தீயில போய் நான் குதிச்சு விடுறேன் இல்லையா? அது இல்லையா உபவிஷ்டசியவா சம்யக்கு வெங்கடம் சாதயிஷ்யதா சரீரம் பக்ஷயிஷ்யந்தி வாயசாக சோபதானிச்ச. பேசாம அப்படியே மரக்கட்ட போல எங்கேயாவது படுத்துட்டுறேன். அது கழுகு சவாசனத்துல படுத்துட்டுறேன். கழுகு நாய் இதெல்லாம் வந்து வேணா என்னுடைய உடம்ப சாப்பிட்டுக்கிட்டோம். அது இல்லையா இதம் மகர்ஷி பிரதிருஷ்டம் நிர்யாணம் இது மே மதி. இதெல்லாம் தான் நிர்யாணம் சமயகாப பிரவேக்ஷாமி நதே பசியாமி ஜானகே. அது இல்லையா நிர்யாணம் சொல்லக்கூடிய ஜலத்துக்குள்ள போய் நான் விழுந்துடுறேன். இல்ல அதுவும் இல்லையா சுஜாத மூலா சுபகா கீர்த்திமாலா யசஸ்வினி பிரபக்னா சிரராத்ராய நம சீதா பசியதா தாபசோ ஆவேக்ஷாமி. அதுவும் இல்லையா ஒரு தாபஸ்ய சன்னியாசம் ஆகிடுறேன். ஹனுமான் அன்னைக்கே காட்டுறார் எஸ்கேபிசத்துக்கு சன்னியாசம்.
குடும்பத்திலேருந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லேருந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் மீட் பண்ண என்ன சொல்ல எடுத்துக்கிட்டோம். கரடியை பிடிச்ச கதை சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? கரடியை போய் பிடிச்சது, கரடியை பிடிச்சிட்டோம், விட முடியல, சரி காவியை போட்டுன்றோம், முடிஞ்சு போச்சு. அது இல்லை சன்னியாசம். சன்னியாசம்ங்கிறது ஒரு யோகம். சந்நியாச யோகம் சித்திக்கணும். சந்நியாச யோகாயதய சுத்த சத்வா. சந்நியாசம்ங்கிறது எஸ்கேபிசத்துக்கு இன்னொரு பேரை ஆயிடுத்து கலியில. சந்நியாசம்ங்கிறது முதல்ல வஸ்திரத்தை போட்டுண்டு அப்புறம் சம்யமனம் பண்றது இல்லை. கரெக்டா? என்ன வந்திருக்கு? அந்த எஸ்கேபிசத்துக்கு இல்லை சன்னியாசம். ஹனுமான் சொல்றார், நான் வேணா சன்னியாசம் ஆயிட்டுமாங்கிற. தாபசோ பவிஷ்யாமி நியதோ விருக்ஷ மூலகா. ஆனா அதனால இப்ப என்ன பிரயோஜனம்? அதனால இப்ப ஹனுமான் இப்ப இதெல்லாம் பண்ண இருக்கிறதுனால போன சீதை கிடைக்க போறாளா? இல்லை நான் போயிட்டேன் அப்படின்னா இவெல்லாம் உயிர் வாழ்ந்துருவாளா? நான் போயிட்டேன்னா இவெல்லாம் உயிர் வாழ்ந்துருவாளா? நான் போனா இதெல்லாம் நடக்கும். இதுவும் இல்லை, இதுக்கு மேலே நடக்கும். பகவோ தோஷா விநாசே பகவோ தோஷா ஜீவன் பத்ராணி பஷ்யதி தஸ்மாத் பிராணான் தரிஷ்யாமி துருவோ ஜீவதி சங்கமஹா. அதனால நான் போகிறதில்லை. விவேகம். அந்த விவேகத்தை வருத்திக்கிறார். அந்த விவேகத்தை வந்துட்டு வருத்தின்னு சொல்றார். ஏவம் பகுவிதம் துக்கம் மனசா தாரியன் முகு நாத்திகச்சத்ததாபாரம் சோகஸ்ய கவிகுந்தரா. இந்த சோகத்தினுடைய அக்கறையை காண முடியாமைக்கு மனசால ரொம்ப சோகப்பட்டா. ஆனா போரும் அப்படின்னு அந்த சோகத்தை போரும் நிறுத்தி வச்சாங்க. துக்கத்தை போரும் நிறுத்தி வச்சார். நம்மளே இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம், நமக்கு தெரியாம பண்ணிட்டு இருக்கோம். தெரியுமோ? யாத்திரை யாரோ செத்து போயிட்டா வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப சோகப்படுறோம், அழுது பிழிச்சு எல்லாம் அழுதுன்னு இருப்போம். எல்லாம் எத்தனை நேரத்துக்கு தான் பசி வரும் தெரியும். பசி வந்த உடனே அந்த சோகத்தை கொஞ்ச நேரம் நிறுத்தி வச்சுட்டு, சோகமே எங்க இல்லை, இப்ப எனக்கு பசிக்கிறது, நான் சாப்பிட்டு திருப்பி ஒன்ன போட்டுக்கிறேன் இருக்கு இல்லையா? அது அதே போல ஹனுமான் சொல்ற சோகத்தை நிறுத்தி வச்சார். போரும் நிறுத்தி வச்சுட்டோம். விக்ரமமாசாத்திய தைரியவான். அந்த தைரியத்தை எடுத்துட்டார். விக்ரமம், விக்ரமம்னா விசேஷ கிரமம். விசேஷ கிரமம்னா சாமர்த்தியம் அல்ல, புத்தி சக்தி, விவேகம் தான் விக்ரமம். அந்த விவேகத்தை எடுத்துட்டார், தைரியத்தை எடுத்துட்டார். என்ன இது தைரியம்? எதுக்கு தைரியம்னா ராத்திரியில தனியா நடக்கிறாரு அதுக்கு தைரியமா தான் இல்லை, சோகத்தை நீக்கி வைக்கிறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும். இந்த சோகத்தை நீக்கி வைத்த சோகத்துல தேடின எதுவும் கிடைக்காது. விக்ரமமா சாத்திய தைரியவான் கபிகுஞ்சரஹா. இப்ப பாக்குறது இப்ப எந்திருக்கிறார், எப்படி இருக்காருன்னா யானை எந்திருக்கிற மாதிரி இருக்கு. கபிகுஞ்சரஹா எந்திருந்து ராவணம் வா வதிஷ்யாமி தசக்ரீவம் மகாபலம். ராவணனை இல்லாம பண்ணிட்டு இருப்பாரு அப்படி சொல்லி என்னமா அவன் சீதையை அபகரிச்சான். நன்னா பாக்குறான், சுற்றிலும் நன்னா பார்த்தார். பார்த்து யாவத் சீதாம் ஹிபஷ்யாமி ராமபத்னி யசஸ்வினி. என்னாச்சு? அது எப்படி ஆகும்? நீங்க ரெட்டு பட்டன் ரெட்டு கொடுத்துருக்கீங்களா? அது ரெட்லயே இருக்கா? என்ன இருக்கு? ரெட்லயே இருக்கா? சரி சரி, ஓகே 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 ஓகே, விட்டுருங்க. இல்லாட்டனா பரவாயில்ல, இவ்வளவுதானே. 10 நிமிஷம் கொடுத்தேன், hardly 10 minutes. So யாவத் சீதாம் ஹிபஷ்யாமி ராமபத்னி யசஸ்வினி தாவதேதாம் புரீம் லங்காம் விச்சனோமி புனః புனः. லங்கையை போட்டு கையில பிடிச்சு அலசுவேன், திருப்பி 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 பார்ப்பேன். ஒரு வாட்டி ஆனோடனே என்ன கிடைச்சிடுமா? திருப்பி திருப்பி அதை பண்ணுவேன். பண்ணி எப்ப சீதையை கிடைக்கிறாளோ என்ன சம்பாதி சொல்லியிருக்காங்கிற தைரியம் எனக்கு இருக்கு. சம்பாது வசனாச்சாபி ராமம் யத்தி ஆனயான்மியம் அவசியம் ராகவோ பாரியா நிர்தகேது சர்வவானரான். எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு விஷயம், ராமர்
ஹனுமான் கிளம்புறத ஹனுமான் கிட்ட அந்த அபிஜானத்தை கொடுத்து விடுறார், அபிஜானத்தை திரிச்சு விடுறார். பிசிக்கலி பார்த்தா ஒரு மோதிரம்னு தோணும், பட் பிசிக்கலி பார்க்காத அந்த அபிஜானம், இந்த ராம சப்தம், ராமநாமம், ராமம் தாரக பிரம்மஸ்வரூபம், நாம பிரம்மம், சப்த பிரம்மம், என்ன வேணா சொல்லுங்க, அதை கொடுத்து விடுறா. அது இருக்குங்கிற தைரியம். அதனால ராமனை நினைச்சார், அந்த அபிஜானத்தை நினைச்சார், உடனே கண்ணில் அசோகவனம் தென்படுறது. அசோகவனிகா செய்யம் திருஷதேயா மகாத்ருமா இமாம் விகவிஷ்யாமி நஹீயம் விசிதாமயா. இது வரைக்கும் நான் இதை பார்க்கலையே, இது வரைக்கும் இதை என்னால பார்க்கப்படலையே, அவன் கண்ணுக்கு மறைஞ்சிருந்தது. இதுக்கு போய் போறதுக்குள்ள முன்னாடி எல்லா தேவதைகளுக்கும் ஒரு நமஸ்காரம். என்ன எல்லாருமே ராமஸ்வரூபம். அங்கான்யா தேவதா அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. எல்லா தேவதைகளும் பரமாத்மாவனுடைய அங்கங்கள் அப்படிங்கிறத சகல தேவதா மயமாகவும் ராமச்சந்திரன் தான் இருக்கார். ராமனுடைய ஓரொரு அங்கத்துக்கும் நமஸ்காரம் பண்ற மாதிரி ஹனுமான் இங்க ஓரொரு தேவதையா கூப்பிட்டு நமஸ்காரம். அஸ்வினோ மருதோ விஜ நமஸ்கிருத்வா கவிஷ்யாமி ரக்ஷசாம் சோகவர்தனஹ ஜித்வா து ராட்சசான் சர்வான் இக்ஷ்வாகுகுலநந்தினீம் சம்பிரதாஸ்யாமி ராமாய யதா சித்திம் தபஸ்வினே சமுஹூர்த்தமிவ த்யாத்வா சிந்தாவக்ரதிதேந்திரியः உததிஷ்டத் மகாதேஜ ஹனுமான் மாருதாத்மஜः. வசுக்களையும் ருத்ரர்களையும் ஆதித்யர்களையும் மருத்துக்களையும் எல்லாரையும் நமஸ்காரம் பண்ணுவேன். பண்ணி தியானம் பண்றார். ஒரு முகூர்த்தம் தியானம் பண்றார். தியானம் பண்றாருன்னா என்ன தியானம் பண்றதுக்கு? தன்னை நிதானிச்சுக்கிறார். என்ன இங்க சீதை இருக்கா அப்படிங்கறது அவருக்கு நல்லா தெரியுது. He could feel that. அங்க சீதையினுடைய ஒரு அனுபூதி இவருக்கு இங்க கிடைக்கிறது. அப்படி அனுபூதி கிடைக்கிறது அது என்ன, அதனாலதான் அவருக்கு ராமனையே நினைக்க முடிஞ்சிருக்கு. அவர் எப்ப ராமனை நினைச்சிருக்காரோ அப்பவே இங்க சீதை இருக்காங்கிறது திருடமாயிடுது. ஏன்னா லங்காலேருந்து கடல் தாண்டினோன்னு, கடல் தாண்டத ராமனை நினைச்சவர். லங்காக்குள்ள ஏறினதுக்கு அப்புறம் ராவணனை நினைக்கல. அசோகவனத்தை பார்க்கிறார், ராவணனுடைய அந்த புறத்தை பார்க்கிறார், மண்டோதரியை பார்த்து சீதையை கூட நினைச்சுக்கிறார். அந்த இடத்துல ராவணனை நினைச்சுக்கல. அந்த இடத்துல அவருடைய மனசு ராமன் கிட்ட போகலை. ஆனா இந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா மனசு ராமன் கிட்ட இருக்கிறது. அந்த மனசு ராமன் கிட்ட இருக்கிறது இல்லையா, அவ மனசு பூரா ராமமயமா எடுத்து, மனசு பூரா ராமமயம் ஆகிற ஸ்திதிக்கு தான் தியானம் உண்டு. சமுஹூர்த்தம் இவ தியாத்வா அப்படி ஸ்டில்லா இருக்கார். சனீஷ் பந்தா சனி வித்யா சனீஷ் பர்வத லங்கனம் அப்படின்னு சொல்லுவா சம்ஸ்கிருதத்தில். உள்ள போகலாம். அந்த அவசரம் பற்ற வேண்டாம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி அவசரப்பட்டு போயிட்டார். மந்தோதரியை பார்த்து அவசரப்பட்டார். இந்த அவசரம் இங்கே காட்ட வேண்டாம். நிதானம், ஒரு பாந்தத்தை, ஒரு சாந்தத்தை. அந்த இந்த இடத்துல நாம எடுத்து சாடப்படாதுன்னு சொல்லுவா. அவசரப்படப்படாது. தியாத்வா முகூர்த்தம் இவ தியாத்வா சவ முகூர்த்தம் இவ தியாத்வா. இந்த ராமாயணமே இந்த தியானத்தினுடைய அடிப்படையில தான் இருக்கு. இந்த ஹோல் ராமாயணம் வால்மீகி பகவானுக்கு நாரதர் சொல்றத புத்வா அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சார். கொஞ்ச நேரம் புத்தியை வச்சு தீட்டிக்கோ, அவசரப்படாதே, கொஞ்சம் உட்காரு, நிதானமாயிரு. அந்த நிதானம் தான் உன்னுடைய, ஆக்சுவலி நிதானம் தான் உன்னுடைய ஸ்வரூபம். எல்லாத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஆசைப்படுறது எது? எல்லாத்துக்கு அப்புறம் ஃபைனலா ஆசைப்படுறது கொஞ்ச நேரம் நிதானமா உட்காரணும்.
நிதானமா உட்காரணும் தான். அந்த நிதானம் தான் சுரூபமா இருக்கு. எல்லாருடைய ஆசை இதுதானே. யாருக்காவது ஓடணும்னு சாடணும்னு ஆசை இருக்கா? யாருக்காவது கொஞ்சம் ஓடினா தேவையில்லையே, கொஞ்சம் ஆடினா தேவையில்லையே, இப்படி ஆசை யாருக்குமே இருக்காது. எல்லாம் வேலை பண்ணணும்னு அதிக ஆசை யாருக்கும் இருக்காது. எல்லாருக்கும் ஆசை என்னதான், கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்தா தேவையில்லையே, கொஞ்ச நேரம் நிதானமா உட்கார். இந்த நிதானம், இந்த பீஸ், இதுதான் ஸ்வரூபம். Who am I அப்படின்னு கேட்டா, I am the peace in me. வாஸ்தவம். இந்த பீஸ் தான் பிரம்மம், இந்த பீஸ் தான் பகவான். இது பாருங்க, இந்த பகவான எல்லாருக்கும் இந்த பகவான் வேண்டி இருக்கு. சி, இந்த பீஸ் நிம்மதி இருக்கே, நமக்குள்ள இருக்கப்பட்ட அந்த நிம்மதி தான் பகவான் சொல்றத நாஸ்திகனுக்கு கூட வேண்டியது இந்த சமாதானம் தான். ஏத்திஸ்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு கூட இந்த நிம்மதி தான் வேண்டி இருக்கு. அவனுக்கு இந்த நிம்மதி ஒரு ஈஸ்வரனா தான் இருக்கு. பட் அந்த நிம்மதியைத்தான் நம்ம ஈஸ்வரன், ஏன்னா ராமன் சொல்றோம், கிருஷ்ணன் சொல்றோம், இயேசுக்கிறோம், எல்லாங்கிறோம், என்ன வேணா சொல்லுங்க. எல்லாம் ஜஸ்ட் இந்த மனசுல அது அந்த ஃபார்ம் மாறாம இருக்கப்பட்ட ஒன்னும் கலராத்த ஒரு பீஸ். அந்த பீஸ் உள்ள அனுபவிக்கிறார். அந்த பீஸ் அனுபவிச்சு புதத்திட்டன்கிறார். எழுந்திருந்தாராம். எழுந்திருந்தா ரொம்ப சோபையோட எழுந்திருக்கிறார். எழுந்திருக்கிறதே நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு எழுந்திருக்கிறார். யாருக்குன்னா ராமனுக்கு. மனசு ராமன் கிட்ட போயாச்சு. நமோஸ்து ராமாய சலக்ஷ்மணாய தேவ்யை ததஸ்யை ஜனகாத்மஜாயை நமோஸ்து ருத்ரேந்திரயமாதிலேभ्यो நமோஸ்து சந்திரார்க்கமருத்கணேभ्यः நமோஸ்து ராமாய. ராமனுக்கு நமஸ்காரம், லக்ஷ்மணனுக்கு நமஸ்காரம், தேவியான சீதைக்கு நமஸ்காரம். யாருடைய தேவியான? ராமனுடைய தேவியான ஜனகாத்மஜாக்கு நமஸ்காரம். சீதாங்கிற அந்த பேர் கூட ஹனுமான் இங்க சொல்லல. அந்த பேர் சொல்றதுக்கே ஆக்சுவலி சொல்ல போனா அந்த ராமாயணம் பூராவே நீங்க பாருங்க, சீத்தைய அக்னி பிரவேசம் பண்றது சீத்தை சீதையினுடைய பியூரிபிகேஷனுக்காக இல்லை, சீதையினுடைய பியூரிபிகேஷனுக்கு இல்லை, அந்த ராமனுடைய பியூரிபிகேஷனுக்காக தான் சீதை எங்க இடத்துல அக்னி பிரவேசம் பண்ணப்படுற. அப்போ அது நம்ம யுத்த காண்டத்தினுடைய கடைசியில வரத நான் அதை சொல்றேன். ஒருதான் ஃபுல்லா ஐ திங்க் இந்த அக்னி பிரவேசம் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம பார்ப்போம். ஒய் அக்னி பிரவேசம்? வாஸ்தவத்தில் அப்படி ஒரு சீதை அக்னிக்குள்ள இறங்கினாளா? அங்கிருந்தே கிறிஸ்டின் ஆரம்பிக்கணும். பார்க்கிறார், ராமனுக்கு நமஸ்காரம், ராமனுடைய தேவியான சீதைக்கு நமஸ்காரம். ராமனுடைய தேவின்னு ஒரு அபிமானத்தின் பேர்ல சொல்றோம். தேவியை சதஸ்ய ஜனகாத்மஜாயை நமோஸ்து ருத்ரேந்திரயமாதிலேभ्यो நமோஸ்து சந்திரார்க்க மருத்கணேभ्यः. எல்லாம் ராமனுடைய சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய அங்கங்கள் திசைகளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணார். சர்வத்திர ராம தரிசனம் இதுதான். ஏன் நமஸ்காரம் பண்றார்? வாட் இஸ் தி பர்பஸ்? கோவில்ல கணபதிக்கு போய் தேங்காய் உடைச்சா எனக்கு இது நடக்கும் அப்படிங்கறதுனால தேங்காய் உடைக்கலாமா? தேங்காய் உடைக்கிறதுடைய பர்பஸ் என்ன? தேங்காய்ங்கிறது பக்க ரெப்ரசென்டிங் தி மைண்ட். இந்த மனசு அடிச்சு உடைக்கிறது தேங்காய் உடைக்கிறது. மனசு இல்லாம எடுத்து வச்சுக்கோ, பாதி காரியங்கள் ஸ்மூத்தா நடந்துடும். மனசு இருக்கிறது தான் தேங்காயினுடைய அந்த கொட்டாங்குச்சி இருக்கே அந்த பாகத்துல சொல்றது மனசுதான். திசைகளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணார். உடனே கொஞ்சம் ஆரம்பத்துல அசோகவனத்துக்கு மந்தோதரியை பார்க்கறது அவசரப்பட்டு மந்தோதரியினுடைய அந்த மந்தோதரி படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ரூமனுடைய டோம்பு மேல ஏறி ஸ்தம்பான ஆரோகன் நிபபாத பூமம் எல்லாம் பண்ணாரே. அதுவும் அந்த ஒரு வேலையும் இங்க இல்லை. எல்லாம் இங்க நிதானமா அட்மோஸ்ட் பீஸ்ஃபுல்லி போயிட்டு இருக்கு. அது பாந்தமா சமாதானமா போயிட்டு இருக்கு. இப்போ ஒரு ஆடம்பரமோ ஆர்ப்பாட்டமோ டப்பு டப்பு ஈட்டி பட்டி ஒன்றும் இல்லை. அது
நிதானத்துல நிதானமா போறது. அப்போ பாக்குறாரு சகத்வா மனசா பூர்வம் அசோகவனிகாம் சுபா. அசோகவனத்துக்குள்ள முதல்ல ஹனுமான் மனசால போனார். மனசால போய் பார்க்கிறார். உத்தரம் சிந்தையாமாச மாருதோ மானரோ மாருதாத்மஜா. உத்தரம் சிந்தையாமாச. வாட் நெக்ஸ்ட்? சி, இப்ப நீங்க இதெல்லாமே மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ்லயுமே திஸ் வில் பி அப்ளைட். நீங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இடத்துக்கு போனோம், போயிட்டு அங்க போய் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத அங்க போய் பார்த்துக்கலாம்னு வச்சுக்கப்படாது. யூ ஷுட் ஹாவ் ஏ ஸ்லைட் ப்ளூ பிரிண்ட் வச்சுக்கணும். அது அந்த மாதிரி வாட் நெக்ஸ்ட் உத்தரம் சிந்தையாமாச. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? ध्रुवं तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोकवनिका चिंत्या सर्वसंस्कार संवृता. அசோகவனிகமே சம்ஸ்கார சம்கிருதமா இருக்கு. ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் இந்த அசோகவனம்ங்கிறத அது தோஷம் இல்லாத வனம்னே தான் அர்த்தப்படுறது. பட் ஏன்னா இப்போ நீங்க ராவணனை எந்த அளவுக்கு நம்ம நமக்குள்ள நெகட்டிவா திணிச்சு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நெகட்டிவ் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை ராவணன். சீரியஸ்லி. பட் நான் ஏன் ரொம்ப ராவணனை பத்தி சொல்லாம இருக்கேன்னா ஒரு கன்விக்ஷன் வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையோ, அதை வச்சுட்டு இருக்கேன் இல்லையோ. அந்த கன்விக்ஷன் இருக்கிறதுனால இப்ப நான் ராவணனை ரொம்ப நல்லவன் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டே வச்சுக்கோ. என்ன தெரியுமா? என்ன கெட்டவனா பார்த்துருவேன். அதனாலதான் நான் கொஞ்சம் அடக்கி வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா இது நம்ம இந்த ராமாயணத்துல கூட பூர்ணமா நம்ம யாரும் பார்க்கல. நம்ம ராவணனை எப்படி தெரியும்? நமக்கு கேட்டு கேட்டு தானே தெரியும். வால்மீகியே ராவணனை மகாத்மாங்கிறார். வால்மீகியே ராவணனை மகாத்மாங்கிறார். ராவணன் மகாத்மா அப்படி சொல்ற மகாத்மாங்கிறாரே, அப்ப ராவணன் உண்மையிலே மகாத்மாவா தான்? இதர ராமாயணங்களை பார்த்தா நல்லா தெரியாது. நேற்றுக்கே சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். உபாசனார்த்தம் சீதையை கொண்டு அசோகவனத்துல மாத்திருவத்து உபாசனார்த்தம் ஜகார சீதாம் ராவணஹா அப்படிங்கிறது. அம்மாவை போல பரிபாலனை பண்றதுக்காக சீதையை ராவணன் கொண்டு போயிருக்கானே ஒழிய அங்க ஒரு இன்டென்ஷன் அவனுடைய கெட்ட இன்டென்ஷனே இல்லை. மோரோவர் தி ஹோல் பிளான் இஸ் மேட் பை சீதா ஒன்லி. சீதையை தான் அவ்வளவு வேலையும் பண்ணி வச்சிருக்கா. அண்ட் இங்க சொல்லும்போது ராவணனை நீங்க ஒரு ராட்சசனா பார்க்காதீங்கோ. அவன் ஆக்சுவலா சொல்ல போனா அந்த ஈகோ மாத்திரம் இல்லாம இருந்தா, அனுமானே சொல்றாரு, அது இந்த தாமசிக குணம் மாத்திரம் அவன்கிட்ட இல்லாம இருந்திருந்தால் எத்தியப்பி அதர்மோ நசியாது, இந்த ராவணன் கிட்ட இந்த ராட்சசிகம் இல்லாம இருந்திருந்தா சேந்திரம் திரிபுவனேஸ்வரனா பவிச்சிருப்பேங்கிறார். இந்திரனோட சேர்த்து 3 லோகத்தை இவனே ஆழ்ந்து இருப்பேங்கிறார். அவ்வளவு அப்படித்தான் இருக்கான் ராவணன். அண்ட் அது உத்தரகாண்டத்துல கதை வருது ராவணனை பத்தி. 10 தலையை வெட்டி ஒரு 10,000 வருஷம் ராவணன் தபஸ் பண்றான். ஒரு 1000 வருஷம் ஆகிறத ஒரு தலையா வெட்டுறான். 9 தலை வெட்டிட்டான். 10வது தலையை வெட்ட போறான். பரமேஸ்வரன் வந்தார். சோ 9 தலையை வெட்டினவன் தான் அந்த 9 விஷயங்கள் அவன் கிட்ட இருந்து போயிடுச்சு. அந்த ஈகோ மாத்திரம் தான், இந்த ஈகோங்கிற அந்த அகங்காரம் மாத்திரம் தான் அவன் கிட்ட மிச்சமா இருக்கு. அதை நீக்கிறதுக்கு ராவன் நீக்க போறான். முடிஞ்சு போச்சு. ஒரு விரலை வெட்டி போடுறதுக்கு மீன்ஸ் பிசிக்கலா பார்த்தலன்னா ஒரு விரலை வெட்டி போடுறதுக்கு முடியாது. சர்டிலா பார்த்தலானா இல்லை இந்த ஞான யோகம்ங்கிற முறையில பார்த்தலானா ஒரு சின்ன காஃபி சாப்பிடணுங்கிற ஆசையை விடுறதுக்கு நம்மளால ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் முடியாது இல்லையா? அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? ஸோ 9 தலை சிக்னிஃபிகன்ஸ் இந்திரிய விஷயமான சுகங்கள், மனோ விஷயமான சுகங்கள் எல்லாத்தையும் வேண்டாம் வச்சு அவனுக்கு அந்த ராவணன் அப்படிங்கப்பட்ட அந்த ஈகோ மாத்திரம் அவனுக்குள்ள இருந்து இருந்துட்டு இருக்கு. அந்த ஈகோ இல்லாம இருந்திருந்தா அப்படின்னு அவன் எவ்வளவு பெரிய இருந்திருப்பேன். சோ ராவணனை இப்ப ஏன்னா இவ எல்லாம் இந்த கிறுக்குகள் சொல்றது இங்க அரசியல்காரா சொல்லுவா இல்லையா, நாங்கள் ராவணன் இனம் அப்படிம்பா இல்லையா? அவ சொல்றது வேற. அவ பொலிட்டிக்கலி ராவணனை பார்க்கறான். நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலி ராவணனை பார்க்கணும். ஸ்பிரிச்சுவலி ராவணனை பார்த்தோம்னா நமக்கு தோஷம் தோணாது. அது கதையா மாத்திரம் பார்க்கறதுல பெரிய தப்புது. சாரி டு சே
ராமாயணத்தை ஜஸ்ட் கதையா மாத்திரம் பார்க்கறதுங்கிறது இட்ஸ் எ கிரிமினல் ஆஃபென்ஸ். வால்மீகிக்கு பண்ற ஒரு பெரிய ஆஃபென்ஸ். ஏன்னா ஹிதோபதேசம் சொல்றதுக்கு இந்த மாதிரி கிரந்தத்தினுடைய தேவை இல்லையே. சாதாரண கதா புக்கு எல்லாம் போருமே ஹிதோபதேசத்துக்கு. சரி, அது இருக்கட்டும். அப்போ இப்படி சொல்லி நினைச்சுட்டு அவன் அந்த அகங்காரம் மாத்திரம் அவன்கிட்ட. அப்போ ஏன் சொல்ல வந்து அந்த அசோகவனத்துல கொண்டு சீதையை கொண்டு வச்சிருக்கான்னா, அசோகவனம் வேற ஒன்றும் இல்லை. எங்கேருந்து கொண்டு வந்து எங்க வச்சிருக்கான்னு சீதையை பாருங்க. பஞ்சவடியிலேருந்து அசோகவனத்துல கொண்டு வச்சிருக்காங்க. அப்படித்தானே? பஞ்சவடி 5 மரத்துக்கு நடுவுல இருந்து அந்த 5 மரம்ங்கிறத எசன்ஸ் தான் நான் அன்னைக்கு சொன்னேன். பஞ்சபூதங்களுடைய எசன்ஸ் வடிவத்தில் இருக்கப்பட்ட 5 மரங்கள். பஞ்சபூதங்கிறது ஆகாசம், பூமி, வாயு, அக்னி, காத்து, ஜலம். இதனுடைய எசன்ஸா இருக்கப்பட்ட 5. அதை கவுண்டர் பண்ணினவன் ராமன், லக்ஷ்மணன், சீதை. அதை ஜெயிச்சா அந்த அந்த இடத்துல இருந்து அதை ஜெயிச்சுட்டா அது தாண்டிட்டாங்கிறதுனாலே த மோஸ்ட் பியூரஸ்ட் பிளேசஸ் இது அவங்க உட்கார்ந்து இருக்கா அசோகவனம். சர்வசாஸ்திரத்துக்குமே தாற்பயம் அசோகமா இருக்கிறதுக்கு தான். அண்ட் இன்னொன்று, வனம்னு சொன்னா சம்ஸ்கிருதத்துல வனம்னு சொன்னா ஜலம்னு ஒரு அர்த்தம், வனம்னா காடுன்னு ஒரு அர்த்தம். எல்லாத்துக்கும் மேல வனம்னா பஜனீயம்னே ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. வனம் பஜனீயம். பஜனீயம்னா பக்தி பண்ண வேண்டியது, சேவை பண்ண வேண்டியது, உபாசனை பண்ண வேண்டியது. அதுக்கு வனம்னு பேரு. அப்போ அசோக வனம் அப்படின்னா அசோகா அப்படிங்கறத விஷ்ணுன்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்திலே ஒரு நாமம் வருது இல்லையா, அசோகஸ்தாரணஸ்தானு அப்படின்னு வருதா. அப்ப அசோகனா விஷ்ணு, அசோகவனம் அப்படிங்கறத வேற அர்த்தமா எடுத்துட்டோம்னா விஷ்ணு பஜனீயம் அசோகவனம். அந்த இடத்துல உபாசனை தான் நடந்து இருக்கு. அதனாலதான் உபாசனைய பண்ணி ஹனுமான் உள்ள போறார். போய் அவர் கேட்கிறார், அசோகவனத்துக்குள்ள போலை, போகிறதுக்குள்ளாலேயே ஹனுமான் உள்ள கேட்டுக்கிறார், சீதையை நான் எப்ப பார்ப்பேன்? ததுன்னசம் பாண்டரதந்தமவ்ரணம் சுசிஸ்மிதம் பத்மபலாசலோச்சனம் திரக்ஷ்யே ததார்யாவதனம் கதான்வகம் பிரசன்னதாராதிபதுல்ய தர்சனம். நல்ல ஸ்டார்ஸ் நிறைஞ்சிருக்கப்பட்ட ஸ்கைல, ஆகாசத்துல இருக்கப்பட்ட சந்திரனை போல முகம் உள்ளவள், பிரசன்ன தாராதிப துல்லிய தரிசனம். அல்ல விளவிளையே இருக்கக்கூடியவள், சுத்தமா கப்படம் இல்லாம சிரிக்கக்கூடியவள், சுச்சிஸ்மிதம். கப்படம் இல்லாம சிரிக்கக்கூடியவளுடைய அந்த சீதையினுடைய அந்த முகத்தை நான் எப்ப பார்ப்பேன்? க்ஷுத்ரேண பாபேன நிருஷம்ச கர்மணா சுதாருணாலங்கிருத வேஷதாரிணா பலாபிபூதா ஹ்யபலா தபஸ்வினி கதம் நு மே திருஷ்டிபதேத்யசா பவேத். இடம் பிடிச்சிட்டார். வால்மீகியை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது இதான் வால்மீகியினுடைய கிரேட்னஸ். நான் எப்ப பார்ப்பேன், நான் எப்ப பார்ப்பேன், நான் எப்ப பார்ப்பேன்னு கேட்டு இருந்தாரா, கடைசியில கொண்டு முடிக்கிறத, பார்க்கறதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி கொண்டு முடிக்கிறத, க்ஷுத்ரேண பாபேன நிருஷம்ச கர்மணா சுதாருணா அலங்கிருத வேஷதாரிணா. ரொம்ப தாருணமான வேஷத்தை போட்டு இருக்கக்கூடியவள். பலா விபூதாகி அபலா தபஸ்வினி, அபலையானவள் தபஸ்வினி. கதம்னு மே திருஷ்டிபதே அத்யசா பவேத். அவள் எப்போ என் கண்ணுக்கு தெரிய போறாளோ அப்படின்னு வந்து இல்லையா. நம்ம ஆரம்பத்திலே என்ன சொல்லிட்டு வந்து இருக்கோம். இங்க வால்மீகி அதுக்கு கரெக்டா இடம் காணிச்சு கொடுத்துட்டார். ஆரம்பத்திலே நான் எப்ப பார்ப்பேன், நான் எப்ப பார்ப்பேன், நான் எப்ப பார்ப்பேன். இங்க வந்தோடனே லாஸ்ட் இது வந்து சூரகாண்டத்துல 13வது அத்தியாயத்தினுடைய லாஸ்ட் ஸ்லோகம். அடுத்த அத்தியாயம் வந்து அசோகவனத்தை பார்க்க போற. அதுக்கு அடுத்த அத்தியாயத்துல சீதையவே பார்த்துட போறார். அந்த அசோகவர்ண அடுத்த அத்தியாயம் ஃபுல்லா அசோகவர்ண வர்ணனை தான். அங்க என்னென்ன இருக்கு, அங்க என்னென்ன இருக்குங்கிறத தான் சொல்ல போறார். 15வது அத்தியாயத்துல சீதா தரிசனமே வந்துட போறார்.
சோ இங்க கேக்குறத கதம்னுசா திருஷ்டி எனக்கு அவள் எப்போ என் கண்ணுக்கு அவள் எப்போ தென்படுவள் அப்படின்னு பார்த்தா உள்ள போறார் அப்படிங்கிறதோட இன்னைக்கு இருக்கட்டும். அசோகவனத்துக்குள்ள ஹனுமான் பிரவேசிக்கிறார். நாளைக்கு சீதா தரிசனம் ஹனுமானுக்கு. ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம ஹரே ராம